भानुमानहनिमे रात्रो प्रदीपादिकं स्यादेवं रविदीपदर्शनविधौ किं ज्योतिराख्याहि मे चक्षुस्तस्य निमीलनादिसमये किं धियो दर्शने किं तत्राहमतो भवान् परमकं ज्योतिस्तदस्मि प्रभो। रूपेण मच्चित्तं पङ्कीकृतमभुज्यया किङ्करीयस्य सा माया शङ्कराचार्यमाश्रये प्रह्लादवरदो देवो यो नृसिंहः परो हरिः नृसिंहोपासकं तं नृसिंहगुरुं भजे। श्री सच्चिदानंद शिवाभिनव्य नृसिंहभारत्यभिधान यतीन्द्रान् विद्यानिधीन् सदात्मनिष्ठान् भजे मानवसिंभुरूपान् सदात्मध्याननिरतं विषयेभ्यः परान्मुखं नौमि शास्त्रेषु निष्णातं चन्द्रशेखरभारतीं विवेकिनं महाप्रज्ञं धैर्योदार्यक्षमानिधिं सदाभिनवपूर्वन्तं विद्यातीर्थगुरुं भजे। अज्ञानां जाह्नवीतीर्थं विद्यातीर्थं विवेकिनां सर्वेषां सुखदं तीर्थं भारतीतीर्थमाश्रये। भारती करुणापात्रं भारती पदभूषणं भारती पदमारूढं भारती तीर्थमाश्रये। विद्या विनय संपन्नं वेतरागं विवेकिनं वंदे वेदांत तत्वज्ञं विधुशेखर भारतीं। श्रीमत्परमहंस परिव्राजकाचार्य वर्या पदवाक्य प्रमाण पारावारपारीण यमनियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाजष्टांग योगानुष्ठान निष्ठा तपश्चक्रवर्ती अनाज्य विच्छिन्न श्री शंकराचार्य गुरु परंपरा प्राप्त स्थापनाचार्य व्याख्यान सिंहासनाधीश्वर सकल निगमागम सार हृदय सांख्यत्रय प्रतिपादक वैदिक मार्ग प्रवर्तक सर्वतंत्र स्वतंत्र आदि राजधानी विद्यानगर महाराजधानी कर्नाटक सिंहासन प्रतिष्ठापनाचार्य श्रीमद्राजाधिराज गुरु भूमंडलाचार्य ऋष्यशृंगपरवराधीश्वर तुंगभद्रा तेरवासी श्रीमद्विद्याशंकरपाद पद्माराधक श्रीमज्जगद्गुरु श्रीमदभिनव विद्यातीर्थ महास्वामी गुरु करकमल संजात श्रीमज्जगद्गुरु श्री भारती तीर्थ महास्वामिनां तत्कर कमल संजात श्रीमज्जगद्गुरु श्री विधुशेखर भारती महास्वामिनां च चरणारविन्दयोः साष्टांग प्रणामां समर्पयामः। श्री महागणाधिपतये नमः। श्री महासरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। गुरवे सर्वलोकानां भिषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। शरदिन्दुविकासमन्दहासां स्फुरदिन्दीवरलोचनाभिरामाम् अरविन्दसमानसुन्दरास्याम् अरविन्दासनसुन्दरीमुपासे। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यः ब्रह्मविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यः वंशऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। नारायणं पद्मभुवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं सुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यम् अथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं त्रोटकं वार्तिककारमन्यानस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं
నమామి భగవత్పాదశంకరం లోకశంకరం. శంకరం శంకరాచార్యం కేశవం బాదరాయణం సూత్రభాష్యకృతౌ వందే భగవంతౌ పునః పునః. అజ్ఞానాంతర్గహనపతితాన్ ఆత్మవిద్యోపదేశైః త్రాతుం లోకాన్ భవదవశిఖాతాపపాపచ్యమానాన్ ముక్త్వా మౌనం వటవిటపినో మూలతో నిష్పతంతి. శంభోర్మూర్తి చరతి భువనే శంకరాచార్యరూపా. విదితాఖిల శాస్త్రకృపాజలధే महितोपनिषत्कथितार्थनिधे हृदये कलये विमलं चरणं भवशङ्करदेशिकमे शरणम्. भारती करुणापात्रं भारती पदभूषणं भारती पदमारूढं भारती तीर्थमाश्रये. अज्ञानां जाह्नवीतीर्थं विद्यातीर्थं विवेकिनां सर्वेषां सुखदं तीर्थं भारतीतीर्थमाश्रये. विद्याविनयसम्पन्नं वीतरागं विवेकिनं वन्दे वेदान्ततत्त्वज्ञं विधुशेखर भारती. शारदे पाहि मां शङ्करा रक्ष माम्. 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 हर नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव. परम पवित्रమైన రోజులు పరమ పూజ్యులు జగద్గురువులు శ్రీ శ్రీ భారతీ తీర్థ మహాస్వామి వారు సన్యాస దీక్ష స్వీకరణ ఆ స్వీకరణ సంబంధంగా స్వర్ణోత్సవ మహాపర్వములు జరుపుకుంటున్నాం. ఈ సందర్భంగా శంకరాచార్య వారు బోధించినటువంటి అద్వైత సిద్ధాంత సంబంధంగా సనాతన ధర్మాన్ని వివరించుకుంటూ ఈ ఉపన్యాస ఈ అనుగ్రహ ఈ భాషణ మాల కొనసాగుతున్నది. తదంతర్గతంగా నిన్న మనం ప్రారంభించుకున్నాం దివ్యమైన శృంగేరి మహాసంస్థాన గురు పరంపరలో శంకరుల తర్వాత అపర శంకరులుగా ఆరాధ్యులై ఉన్న 33వ స్వామి వారు శ్రీ శ్రీ సచ్చిదానంద శివాభినవ నృసింహ భారతీ మహాస్వామి వారు. వారి యొక్క పవిత్రమైన మహామహిమోపేతమైన జీవిత సంగ్రహాన్ని మనం చెప్పుకోవటానికి నిన్న ప్రారంభం చేసుకున్నాం. దాన్ని కొనసాగిస్తూ ఈ రోజున వారి యొక్క సన్యాస దీక్ష స్వీకరణ ప్రకరణం ప్రధానంగా ఇప్పటికీ అంటే ఆ కాలంలో
అనగా 1910, ఇప్పటికి 110 సంవత్సరాల క్రితం విషయాన్ని ఇప్పుడు మనం చెప్పుకుంటున్నాం. అంటే 110 సంవత్సరాల క్రితం, అప్పటికే 40 ఏళ్ల పూర్వం, అనగా 1884వ సంవత్సరంలో శృంగేరి మఠానికి గురువులుగా ఉన్నటువంటి నృసింహభారతి స్వామి వారు ఎంత ప్రసిద్ధులు అంటే భారతదేశంలో ఆ రోజుల్లో వారిని గురించి తెలియని వారు ఎవరూ లేరు అంటే అది అతిశయోక్తి కాదు. ఈ మహానుభావులు 32వ వారు. మన యొక్క కథానాయకులకి, యతీశ్వరులకి గురువులు. వీరు శృంగేరిలోనే జన్మించినటువంటి వారండి. 32వ స్వామి. ఈ మహానుభావులు 20 సంవత్సరాలకు మునిపే అప్పటికి పాదచారిగా కాలినడకన 2 పర్యాయాలు కాశీ ఇత్యాది మహత్తరమైనటువంటి దివ్యక్షేత్రాలని యాత్ర చేసి వచ్చినటువంటి మహానుభావులు. వీరికి 21 సంవత్సరం వయసు ఉన్నప్పుడు దీక్ష ఇచ్చినటువంటి వీరి గురువులు 31వ స్వామి. ఈ గురు పరంపరలో అభినవ సచ్చిదానంద భారతీ స్వామి 31వ వారు. వీరి వలన అంటే 1817 నుంచి 1879 వరకు 62 సంవత్సరముల దీర్ఘకాలంగా ఈ మహానుభావులు అభినవ సచ్చిదానంద భారతీ స్వామివారు శృంగేరి వ్యాఖ్యాన సింహాసనాధిపతులుగా విరాజిల్లారు. వారికి 82వ ఏట కైవల్య ప్రాప్తి జరిగింది. బ్రహ్మభావాన్ని పొందారు. అతి ఆశ్చర్యకరమైనది వీరి చరిత్ర అంటున్నారు ఈ గ్రంథ రచయిత అయినటువంటి నంజనగూడు శ్రీకంఠ శాస్త్రి గారు. ఈ 32వ పీఠాధిపతులు నృసింహభారతీ స్వాముల వారికి సన్యాసము ఇచ్చిన 6వ రోజునే వీరి గురువులు విదేహ కైవల్యాన్ని పొందటం జరిగిందండి. అప్పటికి చాలా కొత్తవారు వారు, 32వ వారు. అయితే ఆశ్రమ సంప్రదాయాలని అక్కడ ఉన్నటువంటి స్థానికంగా ఉన్న వారిని విచారించి తెలుసుకొని ఆశ్రమ ఆ సంప్రదాయాలని పాటిస్తూ వారు గురువులకి ఆ అంతిమ కార్యక్రమాలని నిర్వహించారండి. విశేషంగా తపస్సు చేసి సిద్ధి పొందినటువంటి మహానుభావులు అభినవ సచ్చిదానంద భారతీ స్వామి. అంటే ఒకరేమిటి, శృంగేరి గురు పరంపరలో ఈ వ్యాఖ్యాన పీఠాన్ని అధిష్ఠించినటువంటి మహానుభావులు అందరూ కూడా తపస్సిద్ధులండి. ఒక్క మాట అంతే. 40 సంవత్సరాల కంటే ఎక్కువ కాలము దేశ సంచారానికే వినియోగించారని ఇక్కడ చెబుతున్నారు ఈ స్వామివారు. అంటే తపస్వి తాపస పారికాంక్షి అని అమరం. పరం బ్రహ్మజ్ఞానం కాంక్షతైతి పారికాంక్షి అని. తపః అంటే బ్రహ్మజ్ఞానము ప్రాప్తించుకోవటం కోసం చేసేటటువంటి కృషి. ఆ విధంగా తప ఇంద్రియ దమనే అని కూడా అర్థం ఉన్నది. ఇంద్రియములను సంయమనం చేసుకునేటటువంటి ప్రయత్నానికి కూడా తపస్సు అని పేరండి. ఇక విశేషంగా మనబోటి వారికి అందరికీ
అది అన్వయించే విధంగా తపశ్శబ్దానికి శాస్త్రకారులు ఏమన్నారు అంటే తత్తపః యత్ భవత్ స్మృతి నిరంతర భగవత్ చింతన, నిరంతరంగా అంతరాయం లేకుండా తైలధార వలె భగవంతుణ్ణి స్మరించుతూ ఉండటమే తపః. మన బొట్టి వారందరూ దీన్ని పాటించవలసి ఉంటుంది. అంటే సర్వకాల సర్వావస్థలయందు భగవత్ తస్మాత్ సర్వేషు కాలేషు మాం అనుస్మర యుధ్యచ్చ అని గీతలో పరమాత్మ యొక్క ఆదేశంగా ఉన్నది. ఈ మహానుభావులు ఇంకో విశేషం ఏమిటంటే వీరు తెలుగు వారుట, 31వ వారు, స్వభాష తెలుగు. అదే కాకుండా ఇతరమైన కన్నడ సరే, సంస్కృతం సరే సరి, తమిళం, మరాఠీ, హిందుస్థానీ, గుజరాతీ, ఇన్ని భాషలలో చక్కని పాండిత్యం కలిగినటువంటి మహానుభావులు వారు. ఏ విధంగా ఆసేతు హిమాచలము అనేక మార్లు సంచారం చేశారు. శిష్యులందరికీ వర్ణాశ్రమ ధర్మాలని చాలా చక్కగా బోధిస్తూ వారిని సన్మార్గగాములుగా తీర్చిదిద్దేటటువంటి మహానుభావులు. అయితే ఇంకొక విశేషం ఉన్నదండి ఇక్కడ. మహానుభావులు వీరు శాప అనుగ్రహ సమర్థులు. ఆగ్రహము అనుగ్రహం కూడా. అయితే మహాపురుషులకి ఆగ్రహం కలిగింది అంటే అది కేవలం అనుగ్రహం కొరకు మాత్రమే అన్నటువంటి విశేషంగా శాపానుగ్రహ సమర్థులై దాదాపుగా 42 సంవత్సరాలు వీరు ఆహార శుద్ధి అండి, కేవలంగా కందమూలములు భోజనం చేసి 42 సంవత్సరాల పాటు తపోదీక్షలో వీరు కొనసాగారు. చాలా విశేషం. 1 సంవత్సరం 2 సంవత్సరాలంటే ఇప్పుడు ఇలాంటివి ఈ కాలంలో మనకి నమ్మశక్యంగా ఉండవు. కానీ మనకి ఈ విషయాలు తెలియజేస్తున్నటువంటి మహానుభావులు వారు సాక్షాత్తుగా ఇంతటి ఆహార శుద్ధవు సత్వశుద్ధి, సత్వశుద్ధౌ ధ్రువా స్మృతి, స్మృతిలంభే సర్వగ్రంథీనాం విప్రమోక్ష అని ఉపనిషత్తు చెప్తుంది. ఆహారము ఎంత పవిత్రంగా ఉంటే అంతఃకరణం అంత పవిత్రంగా ఉంటుంది. అతి శుద్ధమైనటువంటి అంతఃకరణంలో పరమాత్మ యొక్క తత్వము చక్కగా స్వచ్ఛమైన అద్దంలో ప్రతిబింబం కనిపించినట్టుగా భగవంతుని యొక్క ఆ స్వరూపము అలా గోచరిస్తుందండి. నిద్రాహారాలు జయించారు వీరు. 20 గంటలు రోజుకి అనుష్ఠానంలో గడిపేవారండి. మంత్రజపంలో, దేవతా ఆరాధనలో. అయితే వీరంటారు, రచయిత, ఇంత కష్టమైనటువంటి చర్య ఆ కాలంలో భారతీయులకి పెద్ద అది నమ్మటానికి అశక్యం కాకుండా ఉండేది, విశ్వసనీయంగా ఉండేది, నమ్మేవారు. కానీ కొందరు ఆ కాలంలో ఆంగ్లేయుల యొక్క పరిపాలనలో మన దేశం ఉండింది కనుక వారికి చాలా ఆశ్చర్యకరంగా ఈ విషయం ఉండేది. ఆ విధంగా 32వ స్వాముల వారు నృసింహభారతి స్వాముల వారి యొక్క నిగ్రహ అనుగ్రహ సామర్థ్యం చాలా లోక ప్రసిద్ధంగా ఉండేది. మనకు ఒక మాట ఉన్నది, పరశురామ స్వామి వారు వైష్ణవ అవతారం. వారి గురించి ఏమంటా, ఇదం బ్రాహ్మం ఇదం క్షాత్రం శాపాదపి శరాదపి. అంటే శరసంధానం చేయటంలో కానీ ఏదైనా అపచారం వారి పట్ల జరిగితే శాపం ఇవ్వటంలో కానీ సమర్థులు ఆ మహానుభావుడు పరశురామస్వామి. ఒక పక్క బ్రాహ్మ తేజం, మరొక ప్రక్క క్షాత్ర వీర్యం, ఈ రెండు కలబోసినటువంటి ఆ మహత్తరమైన అవతారంలాగా ఈ స్వాముల వారు కూడా ఉండేవారు. అయితే
ఎంత పట్టుదల మహానుభావులు! ఏదైనా ఒక మహత్తరమైనటువంటి కార్యం మనం సాధించాలి అని సంకల్పించారనుకోండి, ఆ కార్యక్రమము సాంగంగా సంపూర్ణంగా నెరవేరే వరకు వీరు నిద్రపోయేవారు కాదు. ఎన్ని కష్టాలు వచ్చినా కూడా అంత మొండితనంగా. లోకానికి ఏమనిపిస్తుంది? ఏమిటింత ఈ మొండితనం అనిపిస్తుంది. కానీ వారి యొక్క అది ఎంత ఉత్తమ గుణమో! ధీరుల్ విఘ్న నిహన్యమానులగుచున్ ధృత్యున్నతోత్సాహులై ప్రారబ్ధార్థములు ఉజ్జగింపరు గదా ప్రజ్ఞానిధుల్ కావునన్. ఆరంభించినటువంటి ఆ మహత్తరమైన కార్యక్రమాన్ని అది సాంగంగా పూర్తయ్యేంత వరకు ధీర పురుషులు విశ్రమించారండి. ఆ విధంగా అంతటి మనోదార్ఢ్యము కలిగిన మహానుభావులు వీరి జీవితకాలం చూడండి, 82 సంవత్సరాలు. ఇందులో అర్ధభాగం 40 ఏళ్లకు పైగానే దేశ సంచారానికి, ధర్మ ప్రచారానికి ఈ మహానుభావులు ఉపయోగించారు. అయితే ఆశ్రమ స్వీకరించినటువంటి ఇందాక చెప్పుకున్నాం 5-6 రోజుల్లోనే గురువులు, వీరికి దీక్ష ఇచ్చినటువంటి గురువులు సిద్ధి పొందినటువంటి మహా కష్టకాలం అండి వారికి, చాలా బాధాజనకంగా. అట్టి సమయంలో కూడా ధైర్యాన్ని అవలంబించి సంస్థానం శృంగేరి ఆ సంస్థాన భారాన్ని తాము వహించి నిగ్రహించి దుష్టులైనటువంటి పరివారాన్ని కూడా నిగ్రహించి ఆ శృంగేరి సంస్థానాన్ని ఉత్తమమైనటువంటి స్థితికి తేవటంలో చాలా కృషి చేశారు వీరు. అంటే ఆ రోజుల్లో పరిపాలకులైనటువంటి వడయార్లు ముమ్మడి శ్రీకృష్ణరాజ ప్రభువుల యొక్క ప్రశంసలని మిక్కుటంగా అందుకున్నారు స్వాముల వారు. వారిని చక్కగా ఆశీస్సులు ఇచ్చారు. వారు ప్రభువులు స్వామివారి మీద ఒక అష్టోత్తర స్తోత్రం రచించారండి. అందులో ఒక నామం ప్రతిజ్ఞాతార్థ సాధక అని, అనగా నేను ఈ పని సాధించి తీరతాను అని ప్రతిజ్ఞ చేసిన విషయాన్ని సాధించేంత వరకు ఆ సాధనని విడిచిపెట్టకుండా ఉండేవారు. అలాంటి సిద్ధ పురుషులండి వీరు. ఇలా ఉండగా ఈ నృసింహభారతీ స్వామివారికి వారి యొక్క ఆజ్ఞాశక్తి అద్భుతంగా అప్రతిహతంగా ఉండేదిటండి. ఒక పర్యాయం వీరు దక్షిణ దేశంలో 1872వ సంవత్సరంలో మనకి చాలా ప్రసిద్ధమైన హాలాస్య క్షేత్రానికి వెళ్ళారు. హాలాస్య క్షేత్రం అంటే మధురై అంటాం. మీనాక్షి అమ్మవారి యొక్క క్షేత్రానికి వెళ్ళినప్పుడు పరివారం అంతా వెళ్ళింది. దైవీ దర్శనం చేసిన తర్వాత గర్భాలయానికి వెళ్ళి తమ యొక్క స్వహస్తములతోటి మీనాక్షి అమ్మవారికి పూజ చేయటం అలా మొదలెట్టేప్పటికల్లా అక్కడ ఉన్నటువంటి అర్చక స్వాములందరూ వీరిని స్వాముల వారిని ఆక్షేపించారట. అయ్యా, మీరు స్వయంగా గర్భాలయాల్లోకి వెళ్ళి అలా పూజ చేయటానికి వీలేదన్నారట. కొంచెం బాధపడ్డారు స్వాముల వారు. అయితే తపశక్తి సంపన్నులు కనుక 2 కొబ్బరికాయలు తీసుకుని ఆ 2 కొబ్బరికాయలలో అమ్మవారు మీనాక్షి అమ్మవారి యొక్క సమస్తమైన శక్తిని ఆ కొబ్బరికాయల్లోకి ఆకర్షించేశారట. ఒక్కసారిగా శక్తి ఆకర్షణ చేసి బయటకు వచ్చిన తర్వాత అనేక మంది భక్తులు గుమ్మగూడి ఉన్నారు దర్శనం కొరకు. వారితో అన్నారట, మేము చెప్పేంత వరకు, మా ఆజ్ఞ అయ్యేంత వరకు ఎవరు కూడా మీరు దేవస్థానంలో అర్చకుల ద్వారా మీ యొక్క అర్పణలు, ఫల అర్పణలు మీరు చేయమాకండి. ఈ దేవస్థానంలో నుంచి ప్రసాదం కూడా మీరు ఎందుకని? అమ్మవారు అక్కడ శక్తి లేదు, అక్కడ తాము ఆకర్షించారు కదా. అలా చెప్పేసి ఆశ్చర్యకరంగా వారు తమ యొక్క బసకి వచ్చేశారు. అప్పుడు దేవస్థానంలో నుంచి
మీనాక్షి అమ్మవారి యొక్క దాన్ని శాస్త్రీయంగా కలాపకర్షణ అంటారండి. ఆ కలాపకర్షణ చేసిన తర్వాత 2 కొబ్బరికాయల్ని మఠంలో పూజాగృహంలో పెట్టి ఎంతో వైభవంతో నియమ నిష్టలతోటి పూజలు చేస్తూ నైవేద్యాలు చేస్తూ సమస్తమైనటువంటి భక్తజనులు అందరికీ కూడా ఆ మఠం నుండే ప్రసాదాలు అన్నీ కూడా పంపించటం, ఈ విధంగా వారు చేశారండి. చాలా కష్టం అంటే అంటారు. అందుకే వాచి వీర్యం ద్విజానాం, బ్రాహ్మణునికి శక్తి అంతా కూడా వాక్కులో ఉంటుంది. అంతా ఒక మాట ఉన్నది, భగవద్ అపచారము కంటే భాగవత అపచారం చాలా భయంకరంగా ఉంటుంది. శ్రీ విష్ణో అవమాననాత్ గురుతరం శ్రీ వైష్ణవోల్లంఘనం. వైష్ణవుడు అంటే ఇక్కడ సాంప్రదాయిక వైష్ణవం కాకుండా విష్ణు భక్తులు ఎవరైనా వైష్ణవులే. అలాంటి మహాభక్తులకి ఎవరైతే అపచారం చేస్తారో, మనస్సుకి కాస్త బాధ కలిగిస్తారో, అలాంటి వాళ్ళ పట్ల పరమాత్మ చాలా భయంకరంగా ప్రవర్తిస్తారు. వారిని సహించారండి భగవంతుడు. ఇప్పుడు అలాగే అయింది ఇక్కడ. స్వాముల వారు మహాతపస్సంపన్నులు కనుక పరిశుద్ధమైనటువంటి శీల సదాచారం, మంచి ఉత్తమమైనటువంటి చరిత్ర కలిగిన వారు. అంతటి మహనీయులకి ఇంత భయంకరంగా వారు ఆ అర్చకులు అపరాధం చేసేటప్పటికల్లా అనేక మందికి కృత్వా సతాం హి సంతాపం శాపం దేహీతినో వదేత్ అన్నట్లుగా స్వామి యొక్క యతీశ్వరుల యొక్క అసంతృప్తి కారణంగా అది వారికి భయంకరమైన శాపంగా పరిణమించింది. అక్కడ ఉండేటటువంటి అర్చకులందరికీ కూడా అనేక కష్టాలు వాళ్ళకి జీవితంలో రావటం మొదలైనవి. అప్పుడు వారు గుర్తించారట మహాపరాధం అయిపోయిందని. చాలా బాధపడ్డారు, క్షమార్పణ కోరుకున్నారు. అయితే చాలా సులభంగా అనుగ్రహించారు మళ్ళీ స్వామివారు. ఎంత అంచేతనే నిగ్రహ అనుగ్రహ సామర్థ్యం అది. మామూలుగానే ప్రజలందరికీ కూడా మాట చెప్పారు, ఇక మీరు అర్చకుల ద్వారానే అమ్మవారి యొక్క సేవలు మీరు కొనసాగిస్తూ ఉండండి అని ఆ విధంగా మళ్ళీ ఆనతిచ్చారటండి. ఇట్లా అనేక విధాలుగా నృసింహ భారతీ స్వాముల వారు ఇక వారికి మనసులో కలిగింది, అయిపోయింది, ఇక చివరి దశలో ఉన్నామని. అప్పుడు యావత్ స్వస్థమిదం శరీర మరుజం యావచ్చ దూరే జర, ఇంత మాత్రంగా శరీర పాఠము ఉండగానే వారసుణ్ణి ఎంచుకోవాలి పీఠానికి అన్న భావం కలిగింది. అంటే వీరి యొక్క ఆశ్రమ స్వీకారానికి 6వ రోజునే గురువులు బ్రహ్మీభూతులయ్యారని చెప్పుకున్నాం మనం. అంచేత అలాంటి ప్రమాదం జరగకుండా మళ్ళీ జాగ్రత్త పడాలి అని అనుకున్నారు. వారి యొక్క శరీరము ఇంత మాత్రంగా దృఢంగా ఉన్నప్పుడే యోగ్య శిష్య పరిగ్రహం చేయాలి. ఆ శిష్యునికి విద్యలు నేర్పించాలి. క్రమంగా ఆశ్రమ సంప్రదాయాలని, సంస్థానంలో ఉన్నటువంటి వ్యవస్థని, పద్ధతులని వారికి బాగా చెప్పాలి. ఇలాంటి కుతూహలం కలిగేటప్పటికల్లా చూడండి వారికి ఇంకా తోచటలా అన్నమాట. 60వ ఏట దినదినాభివృద్ధిగా ఉన్నది, ఎప్పుడెప్పుడు శిష్యుణ్ణి గ్రహిద్దామా అని. అలాంటి ఈ ఆలోచనల్లో 68 ఏళ్ళు గడిచిపోయినాయి. అంటే అప్పుడు మనసులో సంకల్పం వచ్చింది 60వ ఏట, తర్వాత 8 ఏళ్ళు గడిచిపోయింది. అలాగే మనసులో ఆ సంకల్పం అట్లనే ఉండిపోయింది. చింత పడుతున్నారట, దిగులు పడుతున్నారట మహానుభావులు. అట్టి సమయంలో ఒక రోజున స్వాముల వారు ఏకాంతంలో ఉన్నటువంటి సమయంలో ఒకానొక సువాసిని, ఎంత ఎంత కళగా ఉన్నదో అమ్మవారిలాగా, అలాంటి సువాసిని దర్శనమైంది వారికి. వెంటనే వారికి ఆశ్చర్యం కలిగింది, సంభ్రమం కలిగింది. అశరీరవాణి విన్నారట స్వాముల వారు. అశరీరవాణి అంటే సాక్షాత్తు అమ్మవారి యొక్క వాక్. అది ఏమిటది?
ఈ స్థలమును విడిచిపెట్టవలే అన్న మాట వారికి వినిపించిందిట. దీనిని ఎట్లా అర్థం చేసుకోవాలి? స్థల పరివర్తనం చేయాలి, ఈ స్థల త్యాగం చేయవలే. ఏమిటి స్థల త్యాగం అంటే? వారు 3 విధాలుగా దాన్ని విమర్శించుకున్నారట, అన్వయించుకున్నారు. మొదటిది ఏమిటంటే, ఓహో, నన్ను ఈ స్థూల శరీరాన్ని ఇంకా విడిచిపెట్టు అన్నటువంటి సందేశం నాకు వచ్చింది అని మొదటగా భావించారు. అయితే ఇంకా ఎంతో మఠానికి చేయవలసినటువంటి బాధ్యతలు నాకున్నాయి, అప్పుడే ఈ శరీర త్యాగం చేస్తే ఎలాగా, ఇది సరికాదు, ఇది ఉచితం కాదు, న్యాయం కాదు అని అనుకున్నారు. రెండవ అర్థాన్ని ఏ విధంగా భావించారంటే, శృంగేరి క్షేత్రాన్ని విడిచిపెట్టి బయట సంచారం చేయవలే అని రెండవ విధంగా వారు దానికి అర్థాన్ని చెప్పుకున్నారు. ఆ విధంగానే అమ్మవారు నన్ను ఆజ్ఞాపిస్తున్నది అని భావించారు. ఇక మూడవ పర్యాయము, మూడవ అర్థంగా చూడండి, తాము ఏ పీఠాన్ని అధిష్ఠించి ఉన్నారో ఆ వ్యాఖ్యాన సింహాసనాన్ని విడిచిపెట్టవు అని మూడవ విధంగా అర్థం చేసుకున్నారు. అప్పుడు వెంటనే శిష్య పరిగ్రహానికి బయలుదేరారండి. స్థానం విడిచిపెట్టన్నారు కదా, అమ్మవారి యొక్క ఆజ్ఞ అయింది, శారదాదేవి యొక్క ఆదేశమైంది. ఏష ఆదేశ అన్నట్టుగా గ్రహించి శృంగేరిని వదిలిపెట్టాలంటే పాపం చాలా బాధేసింది వారికి. అప్పటికప్పుడు ఆ సంచారానికి కావలసినటువంటి ఏర్పాట్లు జరిగినాయి. శృంగేరి నుంచి పాదచారులై 1 మైలు దూరంలో ఉన్నది సచ్చిదానందపురం, అక్కడికి చేరుకున్నారు. అక్కడ కొద్ది రోజులు ఉన్నారు. ప్రయాణ సందేహాలు కావించుకుని అక్కడి నుండి మైసూరు రాజధానికి బయలుదేరి వచ్చారు స్వాముల వారు, నృసింహభారతి స్వామి. వారి అప్పటికి 60 సంవత్సరాలండి ప్రాయంలో. బహుశా అది పింగళ నామ సంవత్సరం అండి, అంటే 1858. నృసింహభారతి స్వాముల వారికి షష్ఠి పూర్తయింది, 60 సంవత్సరాలు. అది 1858వ సంవత్సరం. అది చెప్పుకున్నాం కనుక ఆ సంవత్సరంలో ప్రభువులు ఉన్నారు, కృష్ణరాజ ప్రభువులు. వారి యొక్క ఆస్థానంలో పండితులుగా ఉన్నటువంటి, మనం నిన్న చెప్పుకున్నాం, కుణిగల్ రామశాస్త్రి అంటే మన యొక్క యతీశ్వరులకి జనకులు. ఆ రామశాస్త్రుల వారికి తృతీయ పుత్ర సంతానం కలిగింది, చెప్పుకున్నాం. అది కూడా శివస్వామి అని నామకరణం చేసుకున్నారు కదా. ఆ శివస్వామిని రప్పించారటండి స్వాముల వారు పిల్లవారిని. శృంగేరి నుండి బయలుదేరేటప్పుడే, అంతకు మునిపే, బహుశా అంతకు మునిపే అయి ఉంటుంది, బయలుదేరటానికి చాలా కాలం ముందే మనసులో ఈ సంకల్పం కలిగింది. అతనే తగినటువంటి శిష్యుడు అని గ్రహించారు కనుక వెంటనే కబురు పంపారు. అన్నగారు సోదరుడేగా శివస్వామి గారు, అన్నగారికి ఈ పిల్లవాడిని తీసుకుని వారు లక్ష్మీ నృసింహ శాస్త్రి గారు వారు రావటం జరిగిందండి. అప్పటికి పిల్లవానికి 9 ఏళ్ల ప్రాయం. శివస్వామి ఈ బాలునికి పక్కన కూర్చోబెట్టుకున్నారు స్వాముల వారు పిల్లవాడిని. చాలా అనురాగంతో, ఆప్యాయతతోటి, ఆదరభావంతో, నాయనా ఏం కావాలి నాయనా నీకు అలా ప్రశ్నించారటండి స్వామివారు. వెంటనే చూడండి పిల్లవాడు అన్నాడు, అయం దానకాలః అహం దానపాత్రం భవానేవ దాత త్వదన్యం నయాచే. అయం దానకాలస్త్వహం దానపాత్రం భవానేవ దాత త్వదన్యం నయాచే. భవద్భక్తిమేవ స్థిరాం దేహి మహ్యం కృపాశీల శంభో కృతార్థోస్మి తస్మాత్. హర నమః పార్వతీపతయే హర హర మహాదేవ. ఇదండి శివస్వామి ఆ బాలుడు చెప్పినటువంటి మాట. గురుదేవా,
చాలా పవిత్రమైనటువంటి గడియలు ఇవి. దానం చేయటానికి సర్వోత్తమమైనటువంటి కాలం. ఆ దానానికి నేను పాత్రుణ్ణి. మీరు కాకపోతే లోకంలో నేను కోరినటువంటి దానం ఇచ్చేటటువంటి దాత మరొకరున్నారా? భవానేవ దాత, మీరే ఆ దాతలు. త్వదన్యం నా యాచే, ఏ ఇతరుణ్ణి నేను ఇంక యాచించేటటువంటి అడిగేటటువంటి ప్రసక్తే లేదు. మరి ఏమి నేను కోరే దానం ఏమిటో అంటారా? భవద్భక్తిమేవ స్థిరాం దేహి, మీ యొక్క పాద పద్మముల యందు సుస్థిరమైన అనన్యమైనటువంటి భక్తినే నేను కోరుతున్నా. హే కృపాశీల, హే శంభో. అలాగనక ఆ భక్తి దానము మీరు నాకు చేసినట్లయితే నేను కృతార్థుణ్ణి అయిపోతా. ఈ జీవితానికి నాకు ధన్యత కలుగుతుంది. మహానుభావ అలా చెప్పారటండి. మచ్చిత్త భ్రమరో నిత్యం తవాస్తు పద పంకజే, యథా తిష్టతి దేవేశ తథా కురు మహేశ్వర. అలా ఉన్నది ఆ ప్రశ్న, అలా అడగటం ఆ పిల్లవాడు. నా యొక్క మనస్సు అనే తుమ్మెద ఎల్లకాలము మీ యొక్క పాద పద్మముల యందే ఉండుగాక. అలా నన్ను అనుగ్రహించవలసింది అలా కోరారండి. వారు ఎంత ఆశ్చర్యపోయారో అలా కోరేటప్పటికీ. ఆనందం కలిగింది వారికి. ఇంకా కూడా సంభ్రమంతో సంతోషపడి, అరే 9 ఏళ్ళు కూడా సరిగా నిండలేదే, ప్రపంచం యొక్క వ్యవహార జ్ఞానం ఏమాత్రం లేదే ఇంకా, అంటే మాయా మర్మాలు టక్కుటమారాలు ఇంకా ఈ పిల్లవానికి తెలియలేదే, ఇంత వయసులో ఏమి జన్మాంతర సుకృత విశేషం అది, ఆ పూర్వజన్మ వాసన ఇలా కోరటం అనేది. అలా అని ఇక్కడ స్వాముల వారు నేను ఇంతవరకు చేసినటువంటి మా చంద్రమౌళీశ్వర స్వామివారి యొక్క పూజ ఇవాళ అది సఫలమైంది. వారి యొక్క సన్నిధిలో కూర్చునండి ఇంతకాలము కోరుతూ ఉండేవారట పూజ, ఆ అనుష్ఠానము అదంతా ముగించుకున్న తర్వాత, స్వామి సచ్చిష్యో మే భూయాత్, నాకు ఉత్తముడైనటువంటి శిష్యుణ్ణి మీరు అనుగ్రహించండి, వారసుణ్ణి. మచ్చిష్య పండితో భవతు, నాకు లభించేటటువంటి శిష్యుడు గొప్ప పండితుడై ఉండవలే, విద్వాంసుడై ఉండవలే, ఇలా కోరుతూ ఉండేవారటండి. ఇట్లా సచ్చిష్యో మే భూయాత్ మచ్చిష్య పండితో భవతు. మంచి నడవడిక కలిగినటువంటి వాడు, జ్ఞానము యందు అభిలాష ఉన్నటువంటి వాడు, శ్రవణేచ్ఛ ఉన్న వ్యక్తి, దురభిమానం ఏమాత్రం కూడా లేకుండా ఉండేటటువంటి వాడు, పెద్దల పట్ల పూజ్యభావం కలిగిన వాడు. అలాగా తెలియని వాటిని అడిగి తెలుసుకునే అదను ఎప్పుడు వస్తుందా అని కనిపెట్టు కూర్చునేటటువంటి వాడు, పరమశాంతుడు, దాంతుడు, అంటే శాంత శమదమాలు కలిగిన వాడనమాట. శమము అంటే అంతరింద్రియ నిగ్రహం, మనోనిగ్రహం. దమము అంటే బాహ్యంగా ఉన్నటువంటి ఇంద్రియములను నిగ్రహించుకోవటం, అది బాహ్యేంద్రియ నిగ్రహం. ఇలాంటి వాడు నాకు శిష్యుడు కావాలి అని ఈ శిష్య లక్షణాలు శాస్త్రంలో ఈ విధంగా చెప్పబడ్డాయండి. శాంత దాంత అంటే మీరే నాకు శరణు అని దగ్గరకు చేరి వచ్చేటటువంటి గురూపసదనం అంటారు దాన్ని. ఆ గురూపసదనం చేసేటటువంటి వాడు చెప్పినటువంటి విషయాన్ని చక్కగా గ్రహించి దాన్ని మనసులో ధారణ చేసేవాడు, అలాంటి శిష్యుడు కావాలి. గురువులు కూడా అలాంటి ఆదేశం. ఆ విధంగా ఉన్న ఆ శిష్యుణ్ణి ఆదరించి తాత్విక శిక్షణ ఇవ్వడము సద్గురువుల యొక్క కూడా కర్తవ్యంగా చెప్పబడుతున్నది కనుక, సద్బుద్ధి సాధుసేవి సముచిత చరిత తత్వబోధాభిలాషి శుశ్రూషు త్యక్తమాన
ప్రణిపతపరః ప్రణిపతనపరః ప్రశ్నకాలప్రతీక్షः శాంతోదాంతో నసూయः శరణముపగతశాస్త్రవిశ్వాసశాలి శిష్యప్రాప్తः పరీక్షాన్ కృతవిదభిమతం తత్వతః శిక్షణీయః. ఈ శ్లోకానికి మనం ఇందాక అర్థం చెప్పుకున్నాం. ఆ విధంగా పరమాత్మని, చంద్రమౌళీశ్వరుని, శారదా అమ్మవారిని ప్రసాదించమని నిత్యము అర్థిస్తూ ఉండేవారు మహానుభావులు. అట్టి సమయంలో వెంటనే లక్ష్మీనరసింహశాస్త్రులు అంటే ఈ శివస్వామి వారికి అన్నగారు, వారికి సన్మానం చేసి ఫలవస్త్రాలు ఇచ్చారు, పిల్లవానికి అనుగ్రహించారు, ఇంటికి పంపించారటండి. ఈ విధంగా అన్నగారు పోషణలో ఉన్నాడు ఈ పిల్లవాడు. మంచి బుద్ధి కుశలత, సద్వాసనాబలం, పూర్వజన్మల యొక్క సంస్కార విశేషం వల్ల పిల్లవానికి, తమ్మునికి అన్నగారు క్రోధన నామ సంవత్సర జ్యేష్ఠ శుద్ధంలో 1865వ సంవత్సరం అండి విద్యుక్తంగా ఉపనయన సంస్కారం జరిపించారు. గాయత్రి మంత్రోపదేశం చేశారు. ఆ శ్రావణ మాసంలో ప్రప్రథమంగా శ్రావణ పూర్ణిమకి ఉపాకర్మాన్ని మనం చేసుకుంటాం కదా, ఉపాకర్మ అక్కడ సంస్కారం జరిగింది. తర్వాత అప్పటి నుంచి వేదాధ్యయనం మొదలెట్టారు అన్నగారు. వారి దగ్గరే విద్యాధ్యయనం జరుగుతున్నది. ఆ కాలంలో ఉన్న ముమ్మడి కృష్ణరాజ ప్రభువుల వారి దగ్గరికి స్వాముల వారు కబురు పెట్టారు. మనసులో ఉన్నటువంటి అభిప్రాయం అంటే ఫలానా పిల్లవాడిని, శివస్వామిని మా యొక్క భవిష్యత్తు శిష్యులుగా మేము స్వీకరిస్తున్నామని వారికి కూడా చెప్పి చక్కగా ఆలోచించి శివస్వామినే శృంగేరి పీఠానికి ఉత్తరాధికారిగా చేయవలే అనేటటువంటి దృఢమైన నిర్ణయం వారు తీసుకున్నారు. అయితే అన్నగారికి ఇది ఇష్టం లేదండి. తండ్రి తల్లి ఇద్దరు గతించారు కదా చిన్నతనంలోనే పిల్లవానికి. ఇంకా తానే తల్లి తండ్రిగా వారిని పెంచి పోషిస్తున్నారు, విద్యాబుద్ధులు చెబుతున్నారు. ఆయనకి పాపం నా తమ్ముడు చిన్నపిల్లవాడు, వాడిని ఇట్లా ఆశ్రమానికి ఇవ్వటం ఏమిటి, ఆయనకి పాపం చాలా గారాభం అండి, ఇష్టం లేదుట. అయితే అన్నగారికి, లక్ష్మీనరసింహశాస్త్రి వారికి స్వాముల వారి యందు గౌరవం లేదా అంటే అపరిమితమైన గౌరవం. కానీ తమ్ముణ్ణి ఇవ్వటానికి మాత్రం సందేహిస్తున్నారండి. మొత్తం మీద ఒక పర్యాయం ఏం చేశారు, స్వాముల వారు వారిని పిలిపించి పిల్లవాడి జాతకం చూసి అన్నారట, వీనికి ఒక గండ ఉన్నది అన్నారు. 16వ సంవత్సరంలో గండ ఉందని చెప్పేటప్పటికీ చాలా సంతోషం వేసింది అన్నగారికి. ఎందుకని, గండం ఉన్నది అంటున్నారు కదా, పిల్లవాడిని తీసుకోరులే అన్నటువంటి ఆ నిర్ణయానికి వచ్చారు. అయితే ఆ గండం ఎలా తొలగిపోతుంది? సాక్షాత్తు సచ్చిదానంద శివాభినవ నృసింహ భారతీ స్వాముల వారి జీవితంపు ఆ ఘటనలు ఎలా ఉన్నాయంటే, ఆదిశంకరుల యొక్క జీవితంలో 32 సంవత్సరాల్లో ఆ ఈవెంట్స్ ఎలా అయితే వచ్చినాయో అలాంటి ఈవెంట్స్ అండి వీరి యొక్క జీవితంలో. అంచేత సాక్షాత్తుగా శంకర భగవత్పాదుల యొక్క అవతారమే అన్నటువంటి ఆ విశ్వాసం. వారికి 8 ఏళ్ళప్పుడే కదా ఆ మొసలు పట్టుకోవటం. వెంటనే అన్నారు, అమ్మా నన్ను సన్యాస స్వీకారణానికి నీవు అనుమతిస్తేనే ఈ మకరం నన్ను వదిలిపెడుతుంది, లేకపోతే ఇంతే సంగతులు అయిపోతా. అప్పుడు తల్లి బాధపడ్డది. సరే ఎట్లాగైనా ఉండని, కళ్ళ ముందు ఉంటాడు కదా అన్నటువంటి ఉద్దేశంతో మాతృమూర్తి అనుజ్ఞ ఇచ్చిందండి భగవత్పాదులకి. అలాగే వీరిని కూడా అప్పుడు దీర్ఘాయుర్దాయం వస్తుంది, 16 ఏళ్ల వయసులో ఉన్నటువంటి గండం తొలగిపోతుంది, ఈ పిల్లవాడిని నాకు ఇవ్వవలసింది అలా కూడా కోరారటండి. ఏ విధంగా ఉత్తమ అధికారిని, చాలా చిత్రం ఉండి విశేషం. సాధారణంగా లోకంలో శిష్యులు గురువులను వెతుక్కుంటూ వెళ్ళటం అనేది ఉన్నది. సద్గురువులు ఎక్కడున్నారు, ఏ ఆశ్రమంలో ఉన్నారు, ఏ మఠంలో ఉన్నారు అని
సాధారణంగా ఆ జిజ్ఞాస ఉన్నటువంటి వాళ్ళు గురు అన్వేషణలో ఉంటారు. కానీ ఇక్కడ చిత్రము భాగవత పురాణంలో ఉన్నటువంటి విశేషంలాగా గురువులే యోగ్యుడైనటువంటి శిష్యుణ్ణి వెతుకు. ఇప్పుడు చూడండి వారు ఎంత ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. వారే అన్వేషిస్తూ వచ్చారు. 32వ స్వాములు నరసింహభారతి అప్పటికే 7 భారతులు ఈ గురు పరంపరలో ఏర్పడ్డారండి. వీరు 8వ వారు శ్రీ నృసింహభారతి స్వామి 33వ వారు. వీరి యొక్క చూడండి ఎంత యోగ్యతా విశేషం అంటే భాగవతంలో ఉన్న విశేషమే మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తుంది. అంటే గురువును వెతుక్కుంటూ వెళ్ళటం, శిష్యుడు పోవటం అనేది లేదు. అయితే ఆ శిష్యుడు పరిపక్వత సాధించి అన్ని విధాలుగా శిష్యరికానికి గనక యోగ్యుడై ఉన్నట్లయితే ఆ శిష్యుని వద్దకు గురువులే వెతుకుంటూ రావటం అనేది మనం భాగవత పురాణంలో చూస్తామండి. పరీక్షితు దగ్గరికి శుకుడు తానే వచ్చాడు. పరీక్షితు ఆయన గంగా తీరంలో కూర్చున్నాడంతే ప్రాయోపవేశం చేసి. అలాగే ధ్రువుణ్ణి, ప్రహ్లాదుణ్ణి, వీరందరినీ వ్యాసుల వారి ఈ ముగ్గురి వద్దకు వచ్చి నారద మహర్షి వారిని అనుగ్రహించటం, తద్వారా మనకి భాగవత పురాణం లోకానికి అందటం జరిగింది. అలాగే రహుగణ మహారాజు ఈయన గారు బ్రహ్మోపదేశానికి బయలుదేరి వెళుతుంటే మధ్యలో ఆ జడభరతుల వారి సాంగత్యం కలుగుతుంది. ఆ జడభరతుల వారే జ్ఞానాన్ని ఉపదేశించి అనాహూయమానం అండి ఇది. అంటే గురువుని ఆహ్వానం చెయ్యకుండానే గురువులే వద్దకి వచ్చి ఆశీస్సులు అందించేటటువంటి అద్భుతమైనటువంటి ఈ సందర్భం ఇది. అంటే కమలం వికసించి ఉంటే సరోవరంలో ఎట్లయితే భ్రమరము ఆ కమలాన్ని వెతుకుంటూ వస్తుందో ఆ పగిది ఆ విధంగా. అలాగే పండు బాగా పండు ఉంటే చిలుక ఆ పండును వెతుక్కుంటూ వచ్చి కొడుతుంది, ముక్కుతోటి స్పృశిస్తుంది. అలా చిలుక స్పృశించినటువంటి పండు చాలా మధురంగా ఉంటుంది అనే లోకంలో మనందరికీ తెలిసిన విషయమే. ఆ విధంగా ఇక్కడ ఒక మంచి మాట, ఈశ్వర గురు ఆత్మేతి మూర్తిభేద విభాగిని వ్యోమవత్ వ్యాప్త దేహాయ దక్షిణామూర్తయే నమః అన్నట్టుగా ఈశ్వరులే గురు రూపంగా రహస్యంగా తిరుగుతూ ఉంటారట లోకంలో. గూఢ చరతి అని ఉన్నది మాట. మనం ఏమిటి వెతుక్కోవాల్సిన పని లేదండి, వారే వచ్చి అనుగ్రహిస్తారు ప్రత్యక్షంగా. ఆ విధంగా స్వాముల వారు ఉత్తములైనటువంటి శిష్యుల్ని స్వీకరించారు. ఆ అన్నగారి వద్ద ఉన్నప్పుడే అగ్నికార్యాదులు ఇవన్నీ చేసుకుంటున్నారు ఈ శివస్వామి పిల్లవాడు. స్వాముల వారి యొక్క అభిప్రాయానుసారంగా పిల్లవాడిని చూచారు. పరమ ఆనందంతో అనుగ్రహించి ఇక జరగవలసినటువంటి కార్యక్రమాలన్నీ నిష్కర్షగా ఆ సమయంలో సన్యాసానికి కొన్ని అంగములు ఉంటాయి, అవన్నీ నెరవేర్చేటటువంటి పరిస్థితి. అష్టశ్రార్థములు, అలాగే పురుష సూక్త హోమము, విరజా హోమము, ఈ కార్యకలాపాలన్నీ కూడా విధియుతంగా శాస్త్రీయంగా జరిపించారు. ఇక ప్రేషోచ్చారణ అంటారు. ఆ ప్రేషోచ్చారణకే పాదచారిగా శివస్వామి గారిని ఒక చెరువు దగ్గరికి తీసుకెళ్ళారు. మనకి చిత్రాలు అక్కడ పెట్టుకుని అక్కడ చూడు ఏ విధంగా అయితే సన్యాస దీక్ష ఇస్తారో. కారంజికేరే అనే పేరు కలిగిన చెరువు దగ్గర అక్కడ ఈ ప్రేష మంత్రాన్ని ఉచ్చరించిన తర్వాత పిల్లవాడిని తమ దగ్గరికి తెప్పించుకొని ఈ సన్యాస తురియాశ్రమం ఆశ్రమ ఉచితమైన కౌపీన కటిసూత్ర కాషాయాలని, దండ కమండలాలని, పాదుకలని శిష్యులకి ప్రసాదించారండి. చూడండి, బాలయతులు మహావాక్యోపదేశం చేశారు, యోగపట్టా కూడా ఇచ్చారు. అయితే యోగపట్టా అంటే నామకరణం. నామకరణ విషయంలో ఏమి క్రిక్కిరిసి వచ్చారటండి జనం ఆ కాలంలోనే. శిష్యస్వాముల వారికి ఈ యోగపట్ట అనుగ్రహించేటటువంటి సమయంలో ఇక నామధేయం దాన్ని గురించినటువంటి చర్చ జరిగింది. ఏ నామాన్ని అనుగ్రహించాలి? ఆ 32వ శ్రీవారు పరమగురువులు వారు ఇప్పుడు సచ్చిదానంద
భారతీని సచ్చిదానంద భారతులలో రెండవ వారట, భారతీ ద్వితీయ వారు. అంటే వీరు 30వ యతీశ్వరులు గురు పరంపరలో. 30వ వారు సచ్చిదానంద భారతుల వారు. చాలా వారు సుప్రసిద్ధులుగా ఉన్నారు, మహాతపస్సులు గనుక వారి పేరు చేత అందులో వారి నామం కూడా కలిసి వచ్చేటట్టుగా యోగ పట్టా ఇవ్వాలి అని అభిప్రాయపడ్డారండి. ఆ విధంగా అయితే మహారాజు ఉన్నారు, మైసూరు మహారాజు. వారి ఉద్దేశం ఏమిటంటే తమకు గురువులైన నరసింహభారతీ స్వామి వారి యొక్క నామం కూడా అందులో కలిసి ఉండవలే వారు కోరారట. అయితే సభలో చాలామంది ఉన్నారు, పండితులు ఇంకా ఇతరులు ఉన్నారు. ఈ పిల్లవాడిని చిన్నప్పటి నుంచి ఎలా పిలుచుకుంటున్నారు? శివస్వామి శివస్వామి అని పిలుచుకుంటున్నారు కనుక ఆ పేరు కూడా అందులో చేర్చాలి. ఈ విధంగా ఇంత ఈశ్వర ప్రేరణ అండి ఇదంతా కూడా, డివైన్ ఇన్స్పిరేషన్. అలా జరిగింది. అన్వర్ధ నామం ఏర్పాటు చేశారు. చాలా మహోచితంగా మంచి సార్థకమైనటువంటి నామము, అందులో శివ శబ్దం కూడా ఉండవలే. ఆ విధంగా 3 విధాలుగా ఆలోచనలు చేసి చివరికి ఆ శిష్యులకి స్వామివారు శ్రీ సచ్చిదానంద శివాభినవ నృసింహ భారతి అని అద్భుతమైనటువంటి యోగ పట్టాన్ని ఇచ్చారండి. భక్తవత్సల భగవానికి జై. ఈ విధంగా విద్యుక్తంగా సంస్కారాలు సంపూర్ణంగా సాయంకాలం అయ్యేటప్పటికీ జరిగినాయి. ఇక సాయంకాల ఆహ్నిక కార్యక్రమాలు జరిపించుకొని లఘువుగా ఆహారం, లఘుప్రాశనం అంటారు, అంటే లాజలంటే పేలాలు స్వీకరించారట. అప్పుడు కృష్ణాజనం మీద కూర్చుని పడుకోమని చెప్పారట పిల్లవాడిని. చిన్నతనం కదండి ఆహ్నికాలు అవన్నీ జరిపిన తర్వాత. అయితే వాడుకలేనటువంటి అలవాటు లేని కారణం చేత బాగా శ్రమ అయింది పిల్లవానికి. ఇక మనం పిల్లవాడు అంటానికి వీల్లేదు, స్వామివారికి అని యతులకి అని అంటూ ఉంటాం. ఇంకా చాలా ఆ బడలిక అయిపోయింది, శ్రమ కలిగిందిట చిన్న స్వాముల వారికి. వెంటనే పడుకోగానే నిద్ర వచ్చింది. పక్కనే ఉన్నారు గురువుగారు. కొంతసేపు అయిన తర్వాత స్వప్నంలోకి వెళ్ళిపోయారు చిన్న స్వాముల వారు. ఆ స్వప్నంలో ఉండగానే ఒక 3 పర్యాయాలు అద్భుతంగా శబ్దం విన్నారు గురువుగారు. ఏమిటది? సర్వోహం 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 అని 3 పర్యాయాలు గట్టిగా ఉచ్చరించారట బాలస్వామి. ఆశ్చర్యం అండి. వారికి అనిర్వాచ్యమైనటువంటి ఆనందం కలిగింది. బాలయతి నిజంగా వీరి యొక్క ప్రార్థన అంటే గత జన్మల యొక్క వాసనా బలం ఎంత గొప్పదో ఇదంతా కూడా ఈశ్వర సంకల్పంగా భావించి చంద్రమౌళీశ్వర శారదా అమ్మవారి యొక్క కటాక్ష వీక్షణం కృప ఇదంతా అలా ఆనందపడుతూ. అంటే ఉపనిషత్తులో వామదేవ మహర్షి అని ఒకరు, వారు మాతృగర్భంలో ఉండగానే ఇలా పలికారట. ఉపనిషత్తులో ఉంది అది. అహం మనురభవం, నేను మనువునైపోయా, నేను సర్వస్వరూపుణ్ణైపోయా, సర్వాత్మభావం అని స్పష్టీకరించారు శంకర భగవత్పాదులు దక్షిణామూర్తి స్తోత్రంలో. సర్వాత్మభావం అంటే సర్వము తాను అయిపోవటం అనగా బ్రాహ్మీ స్థితి. అది సర్వం బ్రహ్మేతి శాసనాత్ అనే మాట ఉన్నది కనుక అట్లా సర్వోహం 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 అని 3 పర్యాయాలు ఉద్ఘోషించారట ఆ స్వప్నంలోనే. స్పష్టంగా పలికేటప్పటికీ ఆహా ఆనందం కలిగింది. ఇంత వింతగా అంటే మహిమకి సంస్కారానికి వయస్సుతో నిమిత్తం లేదు. నఖలు వయ తేజసాం హేతు అని మాట. ఆ తేజస్సుకి వర్చస్సుకి వయస్సుతో నిమిత్తం లేదు. నిన్న ఒక మాట అనుకున్నాం, పువ్వు పుట్టగానే పరిమళిస్తుంది అని.
అన్నట్టుగా. ప్రపేదిరే ప్రాక్తన జన్మ విద్యా అని కాళిదాస మహాకవి యొక్క సూక్తి కూడా ఉన్నది. అంటే ఇదంతా గత జన్మలలో చేసినటువంటి తపో విశేషం అండి. శుచీనాం శ్రీమతాంగే యోగభ్రష్ట అభిజాయతే అథవా యోగినామేవ కులే భవతి ధీమతాం అని గీతా వాక్యాలు ఉన్నాయి పరమాత్మ సాక్షాత్తుగా. అంటే పూర్వజన్మ యొక్క శుభవాసన విశేషం చేత ఈ విధంగా ఉత్తముడైన శిష్యుడు మాకు లభించారు అని చాలా ఆనందపడుతున్నారు. ఇక చిన్నస్వాముల వారికి సన్యాస స్వీకారం అయిపోయిన రెండవ రోజున సంస్థాన పద్ధతి దాన్ని అనుసరిస్తూ లౌకికంగా పట్టాభిషేక ఉత్సవాన్ని కూడా జరిపించారటండి. ఈ మహోత్సవం జరిగినప్పుడు ప్రభువుల వారు వచ్చారు. కృష్ణరాజ ప్రభువులు వారి చీఫ్ కమిషనర్గా ఉన్న ఇక్కడ ఆంగ్లేయులు వీరు మిస్టర్ బౌరింగ్ సాహెబ్ అన్నారండి. వారితో పాటు ప్రభువుల వారు కూడా వచ్చారు. ఆ సమయంలో ఏ సమయం పట్టాభిషేక మహోత్సవం జరిగేటటువంటి సందర్భంలో అండి వారు దయచేసి అనేకమైనటువంటి రాజకీయ సంబంధంగా అంటే పొలిటికల్గా వారు చేయవలసినటువంటి మర్యాదలు బహుళంగా జరిపించారు. ఆ మఠపు సంబంధించినటువంటి కాగిత పత్రాలు డాక్యుమెంట్స్ అవన్నీ కూడా తెలియపరిచారు. పట్టాభిషేకం అయిపోయిన తర్వాత రాజుగారు ప్రభువులు వడయారు ప్రభువు ఈ బాలస్వాముల వారిని ఏకాంతంలో దర్శించారటండి. అలా దర్శించినప్పుడు అడిగారట, అయ్యా తమకేం కావాలో చెప్పండి అని ప్రభు అడిగారటండి. చిన్నస్వాముల వారు అన్నారట ఆశ్చర్యపడేటట్టుగా, మాకు 2 ఏనుగు పిల్లలను మీరు ఇవ్వండి అని అడిగారట బాలస్వామి. ఆశ్చర్యకరంగా శృంగేరిలో ఎందుకని శారదా అమ్మవారి యొక్క దేవస్థానం ఉన్నది కనుక దేవస్థానానికి ఇరుప్రక్కల అమ్మవారికి చామరాలు, చామరం విజయామి అని మనం అంటుంటాంగా సేవలలో, ఆ విధంగా చేయటానికి 2 ప్రక్కలా కూడా నిలిపి వింజామరలు వేయటానికి కావాలి మాకు అని అడిగారట బాలస్వాములు. కృష్ణరాజ ప్రభువులని, ఇప్పుడు మైసూరు ప్రభువుని. వెంటనే ఆ మహదానందపడి రాజుగారు అప్పటికప్పుడు అక్కడ సిద్ధంగా ఉన్న ఒకానొక కరికలభం అంటే పిల్ల ఏనుగు పిల్ల దాన్ని తెప్పించి వెంటనే ఇచ్చారటండి. అది చూడండి, చివరి మఠంలో అది పెరిగి పెద్దదయ్యి 1909వ సంవత్సరం అంటే స్వామివారు సిద్ధి పొందటానికి 3 సంవత్సరాలకి ముందు 1912లో వీరి యొక్క కైవల్య ప్రాప్తి. అంతకు 3 సంవత్సరాలు వరకు 1909 వరకు అది అక్కడే ఆ మఠంలోనే ఉన్నది. ఆ సంవత్సరంలో వారు సంచారం చేస్తున్నారటండి. సంచారంలో వెంట వచ్చింది ఏనుగు. పాప వినాశనం అనే ఆ క్షేత్రం దగ్గరికి వచ్చేప్పటికల్లా బాగా వయసు వచ్చింది. కుక్కలు దాడి చేసినట్టండి. దాంతో తనువు చాలించింది. ఈ కథంతా చెప్పారట తర్వాత స్వాముల వారు. అంటే ప్రధానమైనటువంటి అనుయాయులు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ పూర్వకథ అంతా కూడా విప్పి స్పష్టంగా చెప్పారట స్వామీజీ. ఈ విధంగా 8 సంవత్సరాలు కృషి చేశారు ఉత్తముడైనటువంటి శిష్యుణ్ణి పొందటానికి. సత్శిష్య గ్రహణం 8 ఏళ్ళు పట్టిందండి. ఆ ప్రయత్నం శారదా అమ్మవారి యొక్క అనుగ్రహంతో, శ్రీ మహారాజు గారి యొక్క సహాయ సహకారాలతో, తర్వాత అన్నగారు లక్ష్మీ నృసింహశాస్త్రుల గారి యొక్క స్వీకారంతో చాలా సులభంగా అనుకున్నటువంటి కార్యక్రమం నెరవేరింది. ఆనందం కలిగి బాగా సంతోషించారు స్వాముల వారు. ఆ సంవత్సరం అండి చాతుర్మాస్య సంకల్పం చేసి వ్యాసపూజ ఆశ్రమ ధర్మాలు కావేరీ నదీ తీరంలో జరపాలి అని నిర్ణయించుకున్నారట. ఆ ప్రభువుల యొక్క సహాయ సహకారాలతో అప్పుడు శ్రీరంగానికి వచ్చారు. శ్రీరంగపట్టణానికి వచ్చారు. శ్రీరంగం వేరు, శ్రీరంగపట్టణం వేరుగా. ఆ శ్రీరంగపట్టణం సమీపంలో అప్పుడు కావేరీ నది పశ్చిమ వాహిని, పశ్చిమ దిక్కుగా ప్రవహించేటటువంటి ప్రదేశం అది. అక్కడ శిష్యులతో చాతుర్మాస్య దీక్షని చక్కగా నిర్వహించారు స్వాముల వారు. దీక్షానంతరం పెద్ద స్వాములతో సంచారం ప్రారంభమైంది.
బాలస్వామి వారికి. నృసింహభారతీ స్వాముల వారు సంచారం మొదలెట్టారు. అత్యంత మేధా శక్తి కలిగిన ఉత్తమ శిష్యులు దొరికారు. జన్మాంతరీయ సద్వాసనతో కూడినటువంటి వారు. అంటే విద్యా వ్యాసంగము ఈ సంచారంలో ఉండగానే శిష్యులకి విద్య బోధిస్తూ ఉండేవారట. చాతుర్మాస్య సంకల్పానుష్ఠానాలు అవి ముగియగానే వెంటనే అక్కడి నుంచి యాత్రకు బయలుదేరారండి. చిన్నస్వాముల వారు వెంట ఉన్నారు. ఆ వెంట పెట్టుకుని ఇప్పుడు ఒక సూక్తి ఉన్నది, అష్టాధ్యాయీ జగన్మాత అమరకోశో జగత్పిత అని. పిల్లలకి పూర్వకాలంలో ఇప్పటికి కూడా సంస్కృత భాషని అధ్యయనం మొదలుపెట్టే సమయంలో మొట్టమొదటిగా అమరకోశం చెప్తారు. అలాగే పెద్ద స్వాముల వారు బాలస్వామికి అష్టాధ్యాయి అంటే వ్యాకరణ గ్రంథం పాణిని అష్టాధ్యాయి మాతృవత్తు, అది తల్లితో సమానం. అమరకోశం ఉన్నదే జగత్ పిత, లోకానికి తండ్రితో సమానం. అంటే సంస్కృతాధ్యయనం చేసే వాళ్ళకి ఈ రెండు చాలా ముఖ్యం, వ్యాకరణము అలాగే అమరకోశం. అవి చెప్పారట. ఇవే కాక కావ్యం మొదలెట్టారు అప్పటికే. ఈ విధంగా అనేక ధర్మ సూక్ష్మాలు, ఆస్తిక్య బుద్ధి అండ్ ఆస్తిక్యత అంటే ఏమిటి, అలాగే భక్తి జ్ఞాన వైరాగ్యాలు, తురీయాశ్రమం యొక్క ప్రాశస్త్యం, సన్యాసాశ్రమము ఎంత గొప్పదో ఆ యొక్క ఆశ్రమం యొక్క మహిమ ఎలా బోధించారంటే చక్కని ఉదాహరణ ఇచ్చారండి. శ్రీమద్ రామాయణంలో తన వెంట తీసుకువెళ్ళినటువంటి రామ లక్ష్మణులకి విశ్వామిత్ర మహర్షి ఏ విధంగా అయితే వారి యొక్క బాధ్యతని తాను స్వీకరించారో, అనేక విధాల వరప్రదానాలు చేశారో ఆ పిల్లలిద్దరికీ, సోదరులిద్దరికీ అంతకంటే ఎక్కువ శ్రద్ధ తీసుకున్నారట స్వాముల వారు. బాలస్వామి విషయంలో విద్య గరపటంలో అండి ప్రధానంగా ఆస్తిక్య బుద్ధి. అస్థిత్యేవోపలబ్ధవ్య అని ఉపనిషద్ వాక్యం. అంటే పరమాత్మని అసలు భగవంతుడు లేడు అనేవాడికి ఇంక చెప్పేదే ఉంది. అంటే నేనే లేను అన్నటువంటి మాట, తనని తానే కాంట్రడిక్ట్ చేసుకునేటటువంటి వాడి యొక్క మాట అండి. దేవుడు లేడంటే వాడే లేకుండా పోతాడు. ఎందుకని? పరాకాష్ఠలో నేనే అహం బ్రహ్మాస్మి అని కదా మహావాక్యము. ఆ బ్రహ్మ లేడు అనేవాడు వాడే లేకుండా పోతాడు, వాడి నాశనం అయిపోతాడు. అంటే జన్మ పరంపరలో పడిపోతుంటాడు. అంచేత భగవంతుడు అస్తి, ఉన్నాడు అనే అఖండమైన విశ్వాసంతో మనం ముందుకు సాగుతూ ఉండాలి. ఆస్తిక్యం అంటారు దాన్ని. అదే కాకుండా మరి నాస్తికో వేద నిందక అనే మాట కూడా ఉంది. వేదము యందు విశ్వాసం లేనటువంటి వ్యక్తికి నాస్తికుడు అని పేరు. ఆస్తిక్యం అంటే వేదశాస్త్రముల యందు అఖండమైనటువంటి విశ్వాసం. అది చాలా ముఖ్యం. ప్రథమంగా ఆస్తిక్యం నామ వేదోక్త ధర్మాధర్మేషు విశ్వాస. ఆస్తిక్య బుద్ధిని చక్కగా కలిగిస్తున్నారు పెద్ద స్వాముల వారు. చూడండి ఎంత గురువుగారి యందు శ్రద్ధ, భక్తి, భయము అంటాం. భయము భక్తి అంటామండి. లోకంలో భయం కూడా ఉండాలి. ఎంత భయభక్తులు అంటే చాలా కొద్ది కాలంలోనే అందరినీ మర్చిపోయారట. అన్నగారిని, ఇట్లా ఇతరులని. ఇంకా తల్లిదండ్రి ఎవరు? మనకు మంచి శ్లోకం ఉంది, త్వమేవ మాతా చ పితా త్వమేవ, త్వమేవ బంధుశ్చ సఖా త్వమేవ, త్వమేవ విద్యా ద్రవిణం త్వమేవ, త్వమేవ సర్వం మమ దేవదేవా అని ఒక శ్లోకం ఉన్నది. సర్వము నువ్వే అన్నట్టుగా. అయితే నృసింహభారతి స్వాముల వారు గురువులు కదండి. మాతా నృసింహశ్చ పితా నృసింహ, భ్రాతా నృసింహశ్చ సఖా నృసింహ, విద్యా నృసింహో ద్రవిణం నృసింహ, స్వామి నృసింహ సకలం నృసింహ. కరావలంబన స్తోత్రంలో, లక్ష్మీ నృసింహ కరావలంబన స్తోత్రంలో శంకరుల వారి యొక్క రచనండి.
సరిగ్గా వారు ఏ విధంగా అయితే సకలం నృసింహ అనే ఇక్కడ సర్వాత్మభావాన్ని వ్యక్తపరిచారో బాలస్వాముల వారు కూడా పెద్ద స్వామి వారంటే మహానుభావులు, స్వామి మీరే నాకు తల్లి, మీరే నాకు తండ్రి, మీరే అన్నగారు, మీరే గురువులు, మీరే దైవం, అంత భావం చిన్న వయసులో అండి. సర్వము మీరే నాకు అన్నటువంటి నమ్మిక, అఖండమైన విశ్వాసం ఏర్పడటం చేత వారి అంటే దాదాపు మనసులో ఉన్నటువంటి ఇంగిత జ్ఞానం బాగా, వారి యొక్క మనసు ఎలా ఉంటే దానికి అనుగుణంగా నడుచుకుంటూ చిత్త అనువర్తనులై ఆనందాన్ని కలిగిస్తున్నారు. గురు ఆజ్ఞానుసారంగా ఉదయము సరిగా స్నానపానాలు చేసి ఆహ్నిక స్నానాదులు చేసి అనుష్ఠానం ఆహ్నికాలను జరుపుకుని గురువులు నూతనంగా అనుగ్రహించినటువంటి ఆ చంద్రమౌళీశ్వర లింగమును అర్చన చేస్తున్నారు బాలస్వాములు. గురువులకు నమస్కరిస్తుంటారు. వారి యొక్క ఆజ్ఞ తీసుకుని 11 గంటలు అయ్యేప్పటికల్లా పగలు భిక్ష చేసేవారటండి. ఆ తర్వాత సహపాఠులు, తనతో పాటు కలిసి చదువుకునేటటువంటి విద్యార్థులు సహపాఠులతో కొంతకాలం ఆటలాడుకుంటూ ఉండేవారట. అంటే బాలస్తావత్ క్రీడాసక్త అని ఉన్నది కదా, అనుజ్ఞ ఇచ్చేవారు పెద్ద స్వాముల వారు. ఆ విధంగా తర్వాత పాఠాలు, విద్యా అధ్యయనం మాత్రం చూడండి చాలా మటుకు ఎక్కువ అధ్యయనం మీద దృష్టి కానీ కృషి కానీ పెట్టేవారు కాదట బాలస్వాముల వారు. అంతగా దాని యందు దృష్టి లేదు. ఇది కనిపెట్టారు పెద్ద స్వాముల వారికి అన్నగారు కూడా. అయితే చదువు చెప్పేటటువంటి గురువులు వారికి అర్థమైపోయింది, మహానుభావులండి బాలస్వామి ఇప్పుడు ఏకసంథాగ్రాహి అని అంటాం, అట్లా ఒక్కసారి చెప్పటం ఆలస్యం. శంకర భగవత్పాదుల వలె ఆశ్చర్యపోయారటండి. ఇక నిర్బంధించటం మానేశారట. నాయనా ఈరోజు చెప్పిన పాఠం ఇతర పిల్లలైతే శిష్యులైతే మరుసటి రోజున దాన్ని అప్పచెప్పాలి, కానీ బాలస్వామి విషయంలో వదిలేశారట. ఎందుకని? వారికి ఒక్కసారి ఆ పిల్లలకి చెబుతుంటేనే వచ్చేస్తుంది, గురువుగారు లేనప్పుడు వీరి చేత సహపాఠులకి పాఠాలు చెప్పించడం కూడా కొన్ని సందర్భాల్లో జరుగుతూ ఉండేదిటండి. ఆ విధంగా కావ్యపాఠం కూడా 2 సర్గలు, మాఘంలో మాఘ కావ్యం 1 సర్గ, ఇట్లా కావ్యం కూడా ప్రారంభించారు. మంచి వ్యుత్పత్తి అంటారు, మంచి పాండిత్యం ఏర్పడ్డది. అంటే అభ్యాసానుసరి విద్య బుద్ధి కర్మానుసారిణి అని కదా నీతి శాస్త్రం. మన ఇప్పుడు కర్మగతులు ఎలా ఉంటాయో బుద్ధి అలాగే పనిచేస్తుంది. విద్య చూడండి, ఎంత ఎక్కువగా అభ్యాసం చేస్తే అంత త్వరగా విద్య అబ్బుతుంది. అలాగే మనిషి యొక్క ప్రయత్నాన్ని బట్టి సంపద కలగటం అనేది, అంటే ఉద్యోగానుసరి లక్ష్మీ, సంపద అందరికీ కావాలి జీవితంలో. అది అయితే సంపద అప్పనంగా వస్తుందా? కృషి చేయాలి, దాన్ని బట్టి సంపద. అలాగే కీర్తిని కోరేటటువంటి వ్యక్తి త్యాగం చేయాలి. కీర్తి త్యాగానుసారిణి, ఎంత త్యాగం ఉంటే అంత ఎక్కువగా లోకంలో కీర్తి కలుగుతూ ఉంటుంది. చూడండి, 1 రూపాయి కూడా ప్రభుత్వపు సొమ్ము అనుభవించకుండా ఉన్నటువంటి మహానుభావులు ఇప్పుడు దేశానికి అధిపతిగా ఉన్నారండి. ఏమి త్యాగం అది, ఎంత గౌరవం ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈ రోజున. అంచేత కీర్తి త్యాగానుసారిణి ఇలా ఉంటూ ఉన్నది. కాది ఆ రోజులు జొల్లిపోతున్నాయి. అజని దుఃఖకరో నగురో రసౌ శ్రవణతః సకృదేవ పరిగ్రహి సహని పాఠ జనస్య గురు స్వయం సచప పాఠ తతో గురుణా వినా. శంకర విజయంలో శ్లోకం అండి. అంటే గురువుగారికి పాఠం చెప్పే గురువుగారికి శంకరులు అస్సలు శ్రమ ఇచ్చేవారు కాదుట.
అయ్యా గురువు గారు మీరు ఎందుకు శ్రమ పడతారు అంటే ఏంటి చెప్పకండి వీరు చెప్పేస్తున్నారు. శ్రవణత సకృదేవ పరిగ్రహీత, వింటం ఆలస్యం. యస్య స్మరణ మాత్రేణ జన్మ సంసార బంధనాద్ విముచ్యతే నమస్తస్మై విష్ణవే ప్రభ విష్ణవే అన్నట్టుగా స్మరణ మాత్రం చేత జన్మ సంసార బంధాలన్నీ ఎలా తొలగిపోతున్నాయో భగవన్ నామస్మరణ అంత గొప్పది. అలాగే గురువు దగ్గర నుంచి ఆ మాటం వాక్యం వింటం ఆలస్యం, గ్రహించేస్తున్నారు. స్వయంగా వారే ఇతరులకు పిల్లలకి పాఠాలు చెప్పేటటువంటి స్థితిలో ఉన్నట్టుగా. అంచేతనే వీరిని సాక్షాత్తుగా శంకర అపర శంకరులు అని భావించడానికి కారణం ఉంది. ఇలాంటి సాదృశ్యాలు సిమిలారిటీస్ కనిపిస్తాయి శంకర భగవత్పాదుల విషయంలో, మన గురుగారి విషయంలో ఇట్లా. అంచేత పెద్ద స్వాముల వారికి అలాగే అన్నగారైన లక్ష్మీ నృసింహశాస్త్రుల వారికి ఎంతో ఆనందం వాళ్ళు అపరిమితంగా అనుభవిస్తున్నారండి. ఈ విధంగా చిన్నస్వాముల వారికి 11 ఏళ్ళు గడిచిపోయినట్టండి. 12వ సంవత్సరంలో కులక్రమాగతంగా సకల శాస్త్రములకి ఉపయోగపడేటటువంటిది న్యాయశాస్త్రం అంటారు, తర్కం. ఈ న్యాయశాస్త్రాన్ని చెప్పటం ఆరంభించారు చిన్నస్వాముల వారికి. తర్కాన్ని నేర్చుకున్నారు. తర్క సంగ్రహము, దీపిక అంటారు, అలాగే ముక్తావళి, ఈ గ్రంథాలు చాలా ప్రసిద్ధంగా. ఈ 3 గ్రంథాలని స్వాముల వారు చదివారు, అధ్యయనం చేశారు. స్వయంగా కూడా వారు విద్యార్థులకి తర్క సంగ్రహము పాఠాలు చెప్పేటటువంటి స్థితికి వారు ఎదిగారండి. శీఘ్రకాలంలోనే చాలా తక్కువ సమయంలో బాలస్వాముల వారికి శ్రీవారికి అంటూ ఉందాం, శ్రీవారికి తర్కశాస్త్రంలో చాలా గొప్ప ప్రవేశం కలిగింది. ఇట్లా శిష్యులతో దేశ సంచారానికి బయలుదేరినటువంటి నృసింహభారతీ స్వాముల వారు సంచారం జరుగుతున్నది. వెంట ఉన్నారు బాలస్వామి. అధ్యయనం కూడా జరుగుతున్నది. మైసూరు నుండి శ్రీకంఠేశ్వర స్వామి దర్శనానికి నంజనగూటికి వచ్చారట. అక్కడ చిన్నస్వాముల వారికి కొంచెం అనారోగ్యం కలిగింది. వెంటనే పాపం పెద్ద స్వామికి గురువుగారు దేవస్థానానికి వెళ్ళి శ్రీకంఠేశ్వర స్వామి అంటే పరమేశ్వరుడు, ఈశ్వరునికి భవరోగ వైద్య అని పేరు. ఇప్పుడు భవరోగానికే ఆయన వైద్యుడైతే ఈ జీవితంలో సంసారంలో వచ్చేటటువంటి తుచ్చమైన ఈ వ్యాధులు ఒక లెక్క వారికి. ఆ విధంగా అన్నమాట. ఉత్తమంగా భవరోగ ఆ వైద్యులు వారిని ప్రార్థించారట గురువుగారు, ఉత్సవమూర్తిని. దాంతో శారదాంబ వారి యొక్క అనుగ్రహంతో 1878వ సంవత్సరం అండి, ఆషాఢ బహుళ ద్వితీయ శుక్రవారం అక్కడి నుంచి పిల్లవానికి ఆరోగ్యం స్వస్థత కలిగింది. వెనక్కి వచ్చేసేసారు. అనేక ఇంకా ప్రదేశాలు దర్శిస్తూ కోయంబత్తూరు, సేలం, తిరుచిరాపల్లి, మధుర, చెంగల్పట్టు, చిత్తూరు, కడప, కర్నూలు ఇవన్నీ కూడా చూసుకుంటూ ఇక చిన్నస్వాముల వారు అడిగారట, గురువుగారు శృంగేరికి వెళదామని. అంటే అప్పుడు వారు బయలుదేరి వచ్చారటండి శృంగేరికి. 1878లో 12 సంవత్సరముల యొక్క సుదీర్ఘమైన సంచారం అండి. ఈ సంచారంలోనే విద్యాధ్యయనం. అప్పుడు పెద్ద స్వాముల వారికి, నృసింహభారతీ స్వాముల వారికి 80 సంవత్సరాల వయసు వచ్చింది. చిన్న స్వాముల వారు 20 ఏళ్ళు ఆ ప్రాయంలో ఉన్నారు. మైసూరు మహారాణి వారి కోరిక మీదట చామరాజ ప్రభువుల గారికి మంత్రోపదేశం చేశారు. పెద్ద స్వామి శివపంచాక్షరి మంత్రం ఇచ్చారటండి. ఎప్పుడైతే బాలస్వామికి 20 సంవత్సరాలు పూర్తయినాయో శృంగేరి సంస్థానంలో పరంపరగా అనూచానంగా వస్తున్నటువంటి ఉపాసనా క్రమంలో అనేక మంత్రోపదేశం చేశారు పెద్ద గురువులు, పెద్ద స్వాముల వారు. ప్రధానంగా శ్రీ విద్య, నారసింహ మంత్రం, దక్షిణామూర్తి ఇత్యాది
మహామంత్రములు అన్నీ కూడా ఉపదేశం జరిగింది. ఇంకా కూడా యోగ మార్గంలో ప్రధానంగా ఉండే కొన్ని అంశాలు, జ్ఞాన మార్గానికి అవసరమైన నిర్గుణ ధ్యాన విధానం. ధ్యానం ఇప్పుడు అర్చన 2 రకాలుగా ఉంటుంది, మనం చెప్పుకుంటాం. ముందు ఇంకా గ్రంథం వస్తుంది. 2 రకాలుగా ఉపాసన, సగుణోపాసన, నిర్గుణోపాసన. ఈ రెండిటి యందు కూడా గొప్ప ప్రావీణ్యాన్ని సంపాదించేటట్టుగా అనుగ్రహించారు పెద్ద స్వాముల వారు. అంచేత ఆ శిష్యులకి, చిన్న స్వాముల వారికి యోగ సిద్ధి, జ్ఞాన ప్రాప్తి, ఈ 2 ఎవరండి అనుగ్రహం? చదువుల తల్లి నిన్ను తలంచి పుస్తకము చేతన్బూ నితిన్ నీవు నా యుల్లంబందున నిలిచి జృంభణముగా ఉక్తులు సుశబ్దంబు శోభిల్లంబల్కుము నాదు వాక్కునను సంప్రీతిన్ జగన్మోహిని ఫుల్లాబ్జాక్షి సరస్వతి భగవతి భారతి నిశేష జాడ్యాపహ అని తెలుగు పద్యంతో చిన్నపిల్లలకి విద్యం. తల్లి నిన్ను తలుచుకుంటూ ఈ పుస్తకం నేను ముట్టుకుంటున్నా, నీవు నా మనసులో ప్రవేశించి నా నాలుక మీద నీవు ఉండవలే, ఈ నాలుక మీద నీవు నర్తించాలే. మంచి తెలుగు పద్యం అండి, ఇవాళ లేదు. నిన్ను దలంచి పుస్తకము చేతన్బూ నితిన్. అట్లా విద్యాధిదేవత సరస్వతి నమస్తుభ్యం వరదే కామరూపిణి విద్యారంభం కరిష్యామి సిద్ధిర్భవతు మే సదా పద్మపత్ర విశాలాక్షి పద్మకేసరవర్ణిని నిత్యం పద్మాలయాదేవి సా మాం పాతు సరస్వతి. జీవితాంతము అమ్మవారి యొక్క విద్య, ఆ విద్య యొక్క ఛత్రఛాయలలో ఉండాలి. అంటే మరణ పర్యంతము విద్యార్థియే నేర్చుకునేవారికి. అందువలన అమ్మవారి యొక్క అనుగ్రహం, పీఠానికి అధిదేవత శారదా అమ్మవారు, ఆ శారదా అంబ అనుగ్రహం చేత పూర్తిగా అనుగ్రహించారటండి శిష్యులకి యోగసిద్ధి జ్ఞానప్రాప్తి. చెప్పటం అంటూ ఉన్నదా అంటే ఎవరికి భగవంతుని యందు ఎంత పరాభక్తి ఉంటుందో అలాంటి భక్తియే ఆచార్యుల వారి యందు, గురువుల యందు ఉంటుందో అలాంటి వ్యక్తికి గురువుల గారు చెప్పేటటువంటి విషయాలన్నీ హృదయంగమం అయిపోతాయి, అవగతం అవుతాయి. అంతేకాదుట చెప్పినవే కాకుండా అకథితాహ అర్థాహ అపి, చెప్పనటువంటి విషయాలు కూడా గురువు యొక్క అనుగ్రహంతో వారికే స్ఫురిస్తాయి మనసులో. అలాంటి స్థితి ఒక్క శ్లోకంలో, శారదా స్తోత్రంలో ఒక శ్లోకంలో మనకి లోకానికి అందించారు బాలస్వామి. ఆజ్ఞాసీద్ గౌరవీ మే తవ ఖలు కరుణావారిధి శారదాంబ సాష్టాంగం యోగమారాదుపదిశతి భవానౌరసన్ సూనురస్యాః ఇత్యప్యద్యాపి మాతర్నహి ఖలు కరుణా జాయతే మయ్యనాథే కిం వా కుర్యాం వదాంబ ప్రణత భవహరే శారదే చాపలోహం. హర నమః పార్వతీపతయే హర హర మహాదేవ చాపలోహం. సచ్చిదానంద శివాభినవ నృసింహ భారతీ స్వాముల వారి యొక్క అపూర్వజన్మ వాసనండి, శుభవాసనలు. ఆ క్రమంలో మొదటి నుంచి చెప్పుకుంటూ వస్తున్నాం. ఆశ్చర్యకరమైనటువంటి కొన్ని చర్యలు ప్రత్యక్షంగా వారి యొక్క సన్నిధిలో చాలా కాలం గడిపిన మహానుభావులు శ్రీకంఠ శాస్త్రులు గారు గ్రంథ రచయితండి. శాస్త్ర వ్యాసంగం అంటే విద్యాధ్యయనం, అది పూర్తయింది. ఇక యోగాభ్యాసంలో మంత్రోపాసనలో కూడా ప్రయత్నం చేయమని విశేషంగా గురువులు గారు ఆదేశించారు. చిన్నస్వామి వారిని
అంటే వీరికి పూర్వజన్మ వాసన, ఆ వాసన వల్ల యోగ శాస్త్రం అంటే ఎక్కువ ప్రీతిటండి, యోగాభ్యాసం. గురువుగారు అన్నారు, నాయన యోగాభ్యాసం తర్వాత చేదురుగా నీవు ఇది విద్యను అభ్యసించవలసినటువంటి సమయం కనుక సరస్వతి ఉపాసన, శారద అర్చన చేయవలసినటువంటి సమయం ఇది. శాస్త్రాధ్యయనం అంతా పూర్తయిన తర్వాత అప్పుడు యోగాభ్యాసం అలా చెప్పారట. అంగీకరించారు వారు. కారణం ఏమిటి? తత్రతం బుద్ధి సంయోగం లభతే పౌర్వదేహికం, అపూర్వజన్మ యొక్క వాసనండి ఇది. యతతే చ తతో భూయ సంసిద్ధౌ కురునందన అని గీతావాక్య ప్రమాణంగా ఆ విధంగా గురువుగారు చెప్పేటప్పటికీ అంగీకరించారు. అయితే ఎంత చెప్పినా కూడా ఇక్కడ రాస్తున్నారు, ఈ రచయిత అంటున్నారు, పూర్వజన్మ వాసన చాలా ప్రబలంగా ఉంటుందిటండి. స్వభావో దురతిక్రమ అని మాట కూడా ఉంది. స్వభావాన్ని జయించడం ఉందే, అది ఒక మాట ఉన్నది మనకి తెలుగు భాషలో, పుర్రెతో వచ్చింది పుడకలతో కానీ పోదు అని. పుడకలంటే చివరి స్థితి, చితి. అలాగే ప్రాక్తన వాసన ఎంత ప్రబలంగా ఉన్నది వీరికి. ఆ యోగాభ్యాసంతో చిత్తవృత్తి నిరోధంలో నిమగ్నమై ఉండేవారటండి. అంచేత జ్ఞానాభ్యాసం అపూర్వ వాసన అండి అది. ఆనందించారు గురువుగారు. అపరంగా ఊరికే వస్తుందా అండి అందరికీ? రెండు కంటే పూర్వజన్మ వాసన, గురువు యొక్క అనుగ్రహం అది. అంచేత నగురోరధికం, నగురోరధికం, గురువుని మించినటువంటి వాడు సృష్టిలో లోకంలో ఉన్నారా? అంచేత అన్నగారికి కూడా చాలా సంతోషం కలిగింది. లక్ష్మీ నృసింహశాస్త్రుల వారికి కూడా ఈ విషయం తెలిసిందండి శిష్యుల వలన. ఎంతసేపటికి అట్లా అధ్యానావస్థిత తద్గతేన మనస పశ్యంతి యం యోగినః యస్యాంతం న విదుఃసురాసురగణాః దేవాయ తస్మై నః అని భాగవతంలో చివరి శ్లోకం అది. అంటే అట్లా అధ్యాన మార్గంలో విశేషంగా ఉంటూ ఉండేవారటండి. కారణం చెప్తున్నారు. ప్రాక్తనం వాసన అన్నగారు అడిగారట. అడిగితే దానికి సమాధానం చెప్పారండి. ప్రాక్తనం వాసనాజాలం నియోజయతి మాం యథా మునే తథైవ తిష్ఠామి కృపణః కిం కరోమ్యహం. రామచంద్రుడు గురువు అయినటువంటి వశిష్ఠ మహర్షి వారితో అన్నటువంటి మాట యోగ వాసిష్టంలో ఈ శ్లోకం. సరిగ్గా ఇదే శ్లోకం చెప్పారట అన్నగారికి, గురువుగారితోనూ. ఏమిట్రా నాన్న అంటే, అది ప్రాక్తనం అంటే పూర్వజన్మ శుభవాసన, అశుభవాసన కాదు, మళ్ళీ శుభవాసన అంటే అది స్వాగతార్హం. అది అందరూ కూడా అంగీకరించవలసినటువంటివి. విశేషంగా చూడండి, జ్ఞానము యోగము చాలా ఇష్టం చిన్నతనం నుంచి స్వామివారికి. అంటే ఈ రెండు ఎందుకు విశేషమని, బ్రహ్మ ప్రకాశకం జ్ఞానం, పరమాత్మని ప్రకాశింపజేసేటటువంటి బ్రహ్మజ్ఞానం, దానికి ఉపయోగపడేటటువంటిది యోగము, యోగశాస్త్రం. తస్మాత్ యోగి భవార్జున అని గీతా శాస్త్రంలో ఆదేశం ఉన్నది, పరమాత్మ యొక్క ఆదర్శం. అర్జున నీవు యోగివి కావాలే. అంతేట యోగ తత్రైక చిత్తత, చిత్త ఏకాగ్రత కలగటానికి, చిత్తైకాగ్రతకి యోగం, బ్రహ్మ ప్రకాశానికి జ్ఞానం. అంచేత ఈ రెండు విశేషంగా వారికి చాలా ఇష్టంగా ఉండేవి. శాస్త్రం కూడా ముందు అధ్యయనం చేయవలే. శాసనాత్ శంసనాత్ శాస్త్రం శాస్త్రమిత్యభిధీయతే అని. అంటే విధులను శాసిస్తుంది కనుక శాస్త్రం అని పేరు. ఏది శాసిస్తుందో అది శాస్త్రం. మనల్ని శాస్త్రం, తస్మాత్ శాస్త్రం ప్రమాణంతే కార్యాకార్య వ్యవస్థితో అనే మాట గీతలో మనం తరచుగా చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. మానవుణ్ణి నువ్వు ఇలా చేయాలి అని శాసిస్తుంది శాస్త్రం, విధులని శాసిస్తుంది. ఇతర విషయాలు తెలియనటువంటి మనకి విషయాలని, అతీంద్రియంగా ఉండే విషయాలని శాస్త్రం తెలియపరుస్తుంది, వ్యక్తం చేస్తుంది. కనుక కూడా ఆ గ్రంథానికి శాస్త్రం అనే పేరండి.
అంచేత ఎంతసేపటికి మనకు సనాతన ధర్మంలో చెవులకి అలంకారం కుండలాలు సరే, కుండలాల కంటే కూడా మించినటువంటి అలంకారం గొప్ప ఆభరణము చెవులకి ఏమిటయా అంటే శాస్త్రజ్ఞానం అన్నారు. ఏ చెవి శాస్త్రవాక్యాలని నిరంతరము వినాలి అని కోరుకుంటూ ఉంటుందో, అంచేతనే ఈ ప్రవచనమాల ఏర్పాటు చేయటం కూడా అదే. ఈ వాక్యాలు శ్రవణం చేయాలి, తద్వారా విశేషమైనటువంటి స్ఫూర్తిని పొందాలి. అంచేత శ్రోత్రం శృతేనైవ న కుండలేనా అన్నారు. అవి అవసరమే, పెట్టుకుంటారు వేద పండితులు ఇంతలా కుండలాలు. ఆ బరువుకి ఇక ఇక్కడ ఉంటుండే పెద్దదైపోతుంది రంధ్రం కూడా, దానికంటే శాస్త్రం అన్నారు. అంచేత ఇక్కడ ఆశ్చర్యపడ్డారండి అన్నగారు కూడా. అయితే ఆనందం కూడా కలిగింది. అప్పుడు గురువుగారు పిల్లవాడిని శిష్యులు కూర్చోబెట్టి చెబుతున్నారు, నాయనా అరణ్యాలకే వెళ్ళవలసినటువంటి అవసరం లేదు, నా మాట విను, మా యొక్క అనుమతి లేకుండా నువ్వు ఎలాంటి ప్రయత్నాలు చేసినా అవి ఫలించవు అన్నారట గురువుగారు. అంచేత అలా నిగ్రహ వాక్యం పలికారు. ఆ నిగ్రహంలోనే అనుగ్రహం కూడా ఉంది. శారదా అంబ యొక్క దయతోటి నీవు సదాశివ బ్రహ్మేంద్రుల వారి అంతటి వాడువు నువ్వు అవుతా ఉన్నారు. మనకు తెలుసు సదాశివ బ్రహ్మేంద్రుల యొక్క చరిత్ర చాలా గొప్పగా ఉంటుంది. వారి యొక్క కీర్తనలు కూడా బ్రహ్మాండంగా ఉంటాయి. సంస్కృతంలో చాలా గొప్పవారు. అంతటి వాడు అవుతావు నువ్వు, నీవు సందేహం పడవద్దు. అంచేత మేముండగా మా ముందు కాదు అన్నారట. మా ముందు కాదంటే భవిష్యత్తులో అంతటి వాడు అవుతావు, నీవు వర్తమానంలో శాస్త్రాభ్యాసం బాగా చేయవలే అన్నారండి. ప్రహ్లాదుడు అంటాడు భాగవతంలో, హిత్వా ఆత్మపాతం గృహం అంధకూపం వనంగతో యద్ధరిమాశ్రయేత. అడవికి వెళ్ళి పరమాత్మ శ్రీహరిని ఆశ్రయించవలే. ఆ మాట శంకరులు కూడా అన్నారు. ఇక్కడ ఉపదేశ పంచకంలో 5 శ్లోకాలు చక్కగా, వేదో నిత్యమధీయతాం తదుదితం కర్మస్వనుష్ఠీయతాం తేన ఈశస్య విధీయతాం అపచితి కామ్యే మతిస్త్యజ్యతాం అంటూ 5 శ్లోకాలు చెప్పారు. మహోపదేశం చేశారు సమస్తం మానవ జాతికి విశేషంగా. అందులో ఒక శ్లోకము ఇప్పుడు మన యొక్క ఈ సందర్భానికి తగినటువంటిది. ఏకాంతే సుఖమాస్యతాం పరతరే చేతస్సమాధీయతాం పూర్ణాత్మా సుసమీక్ష్యతాం జగదిదం తద్బాధితం దృశ్యతాం ప్రాకర్మ ప్రవిలాప్యతాం చితిబలాత్ నాప్యుత్తరైః శ్లిష్యతాం ప్రారబ్ధం త్విహ భుజ్యతాం అథ పరబ్రహ్మాత్మనా స్థీయతాం. హర నమః పార్వతీపతయే హర హర మహాదేవ. అలా బోధించారు పెద్ద స్వాముల వారు. ఆ అనుగ్రహ వాక్యం చేత, నాయనా శృంగేరిలో కూడా మీకు ఏకాంత వాసము కుదురుతుంది, ఎక్కడా బయటికి వెళ్ళక్కల్లా, అరణ్యాలకు వెళ్ళక్కల్లా. ఇక్కడ కూడా మీరు తపస్సు సాధించుకోవచ్చు, జ్ఞానాభ్యాసం చేయవచ్చు. అలా చెప్పారట. అందువల్ల గురువుగారి యొక్క మహదాశీస్సులు, ఆజ్ఞ, శ్రీవారికి ప్రస్థానత్రయ భాష్యం పూర్తయిందండి. ప్రస్థానత్రయం అంటే ఈ మూడింటికి శంకరుల యొక్క
ఆ మహాగంభీరమైన వ్యాఖ్యానం ఉన్నది. ప్రస్థానం అంటే పరమాత్మ దగ్గరికి వెళ్ళటం మార్గం. ఆ మార్గానికి ప్రధానంగా 3 సాధనలు. మొట్టమొదటివి ఉపనిషత్తులు, వాటికి భాష్యం వ్రాశారు శంకరులు. రెండవ ప్రస్థానము వ్యాస సూత్రములు, మూడవ ప్రస్థానము భగవద్గీత. వీటికి ప్రస్థానత్రయం అని పేరు. ఈ భాష్యము అధ్యయనం పూర్తి చేశారు గురువుగారు శిష్యులకి. సూత్రభాష్యము ఆమూలాగ్రంగా పాఠం చెప్పారండి. ఎందుకని? వేదాంత శాస్త్రం అంత గొప్పది కనుక. శాస్త్రం శారీర మీమాంస అని చెప్పుకున్నాం కదా. ఇతర శాస్త్రాల ముందు ఆ ఇతర శాస్త్రాలన్నీ కూడా వేదాంత శాస్త్రం ముందు బలాదూరు. అందువల్ల ఆచార్యా శంకరాచార్యా సంతు మే జన్మజన్మని అని చాలా ప్రసిద్ధమైన శ్లోకం. మనం కూడా అలా కోరుకుంటూ ఉండాలండి. ఆ విధంగా నరసింహభారతీ స్వాముల వారి యొక్క నిర్యాణ లీల, పెద్ద స్వాముల వారి యొక్క నిర్యాణ లీల దగ్గరకు వచ్చింది. ఇలాగా ఈ నిర్యాణానికి ముందు, కైవల్యం పొందటానికి ముందండి, ఎప్పుడు కూడా గోకర్ణ క్షేత్రాన్ని గురించి తలుచుకుంటూ ఉండేవారట పెద్దస్వామి. మహాబలేశ్వరుడు అని ఆ స్వామివారికి నామం. గోకర్ణ క్షేత్ర మహాబలేశ్వర స్వామి వారిని ధ్యానిస్తూ ఉండేవారు. చివరిలో గోకర్ణ దర్శనం చేయవాలి అనే సంకల్పం కలిగిందిట. అప్పటికి కొంచెం శరీరంలో పాటవం తగ్గిందండి. చాలా చిత్రంగా మేనాన్ని సిద్ధం చేయమన్నారట గోకర్ణ క్షేత్రం వెళ్ళటానికి. శృంగేరి నుంచి గోకర్ణం చాలా దూరం కదండి. అయితే చిత్రము, వారు యోగ మార్గంలో గోకర్ణానికి వెళ్ళి మహాబలేశ్వర స్వామిని దర్శనం చేసుకుని వచ్చారట కొద్ది క్షణాలు. చాలా ఆశ్చర్యకరము. వెంటనే అన్నారట, హరేరే, మా మేనాన్ని మోసేటటువంటి వాళ్ళు ఎంత చాకచక్యం చాతుర్యం కలిగినటువంటి వారు, ఇట్టే మమ్మల్ని తీసుకెళ్ళి మళ్ళీ వాపసు తీసుకొచ్చారే అని అన్నారటండి స్వామి. అంటే యోగ మార్గంలో వెళ్ళిపోయారు. ఏ విధంగా అయితే శంకర భగవత్పాదులు యోగ మార్గ సంచారం చేస్తూ భారతదేశం అంతా తిరిగారో అలాంటి అంచేతనే సాక్షాత్తు శంకర అంశ అని భావించటం శ్రీ 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 సచ్చిదానంద శివ అభినవ భారతీ స్వామి, నృసింహ భారతీ స్వామి. ఆశ్చర్యం అండి. గురుగారికే ఆసక్తి ఉంది, ఇంకా శిష్యుల వారికి ఉంటలో ఆశ్చర్యమే ఉంది. అంచేత బయలుదేరటానికి ముందే వారు అన్నారట, ఆ విధంగా ఆశ్చర్యం అండి, ఇంత వేగంగా గోకర్ణానికి తీసుకెళ్లారు, మమ్మల్ని మళ్ళీ వెనక్కి తీసుకొచ్చారు. మా పల్లకి మోసే బోయీలు ఎంత బలిష్ఠులు, ఏమి చాకచక్యం, ఏమి కౌశలం. అలా అనేటప్పటికీ వెంటనే గోకర్ణ క్షేత్రం నుండి తర్వాత దీనికి నిదర్శనంగా ప్రామాణికంగా అక్కడ ఉన్నటువంటి అర్చక స్వామి వచ్చారటండి. స్వామివారు గోకర్ణం వచ్చినట్టు, మహాబలేశ్వర స్వామి దర్శనం చేసినట్టు వారు చెప్తారట సాక్ష్యం. అందువలన అలాంటి మహానుభావులు 1879వ సంవత్సరం ప్రమాథి నామ సంవత్సరం అండి, జ్యేష్ఠమాసం శుక్ల ద్వితీయ శుక్రవారం పగలు 9 గంటల సమయంలో నృసింహ భారతీ స్వాముల వారి యొక్క పాంచభౌతిక శరీరాన్ని విడిచిపెట్టి మహానుభావులు విదేహ కైవల్యం పొందారండి. హర నమః పార్వతీపతయే, హర హర మహాదేవ. చిన్న స్వాముల వారికి 22 సంవత్సరాల వయసు వచ్చింది. అప్పటికి గురువుగారు ముక్తి పొందారు. ఎంత బాధపడ్డారోట, దుఃఖం ఆపుకోలేక. అపారమైన దుఃఖం అన్నారు ఇక్కడ, మాటల్లో చెప్పలేమండి. గురువుగారు సిద్ధి పొందినటువంటి సందర్భంలో
సమాధానపరచుకోలేకపోయారు. అయితే సంస్థానానికి కొన్ని నియమ నిబంధనలు, ఒక వ్యవస్థ ఉంటుంది కదా. ఆ పూర్వ పద్ధతుల్ని అనుసరిస్తూ గురువుగారికి, నృసింహభారతి స్వాముల వారికి చేయవలసినటువంటి సంస్కారములు అన్ని యథావిధిగా చేశారు. ఇవన్నీ ముగిసేటప్పటికీ 12 గంటలు అయిందటండి, అర్ధరాత్రి. ఆ రోజున ఎత్తులు భిక్ష స్వీకారం లేదు, చేయలా. చిన్నవారు అసలు నిద్రపట్టలేదు. గురువుగారి కళ్ళ ముందు దర్శనమిస్తున్నారు. మైకం కమ్మినట్టు అయిందిటండి. చూచారు స్వాముల వారు, గురువులు దర్శనమిస్తే వారిని ప్రణామం చేశారు, వందనం చేసుకున్నారు, గురువందనం చేశారట. గురువుగారు అంటున్నట్టు అనిపించింది ఇదంతా కూడా మనసులో. ఏమిటయ్యా, స్త్రీ వలె, ఆడదాని వలె అన్నోదకాలు మానేసి ఈ శోకం ఏమిటి? ఎక్కడికి వెళ్ళాం మేము? అంతటా అంటే పరిచ్ఛిన్నంగా ఉన్నటువంటి చైతన్యము ఇప్పుడు అపరిచ్ఛిన్నం అయిపోయింది. సర్వత్రా మేము ఉన్నాం కదా. ఈశ్వరో గురుహు ఆత్మేతి మూర్తి భేద విభాగినే. ఇప్పుడు మేము సర్వరూపులమయ్యాం. సర్వము తానయైన వాడెవ్వడు, ఆ స్థితి మాకు కలిగింది. నీకెందుకు దుఃఖం? అలా బోధించినట్టుగా మనసుకి తట్టింది తండి చిన్నస్వాముల వారికి. సజీవులుగా ఉన్నట్టుగా. అంచేత అంటే కుతస్త్వా కస్మలమిదం విషమే సముపస్థితం అనార్యజుష్టం అస్వర్గ్యం అకీర్తికరమర్జున క్లైబ్యం మాస్మగమ పార్థ నైతత్వై ఉపపద్యతే క్షుద్రం హృదయ దౌర్బల్యం త్యక్త్వా ఉత్తిష్ఠ హే పరంతప అని స్వామి శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ అర్జునునికి బోధించినట్టుగా అలా అనుభూతి కలిగింది. అంచేత ఇప్పుడు మేము అభేదంగా ఉన్నాం, సర్వత్రా ఉన్నాం మేము. అప్పుడు ధైర్యం తెచ్చుకున్నారటండి. దుఃఖాన్ని మాని మనస్సుని సమాధానపరుచుకుని అప్పుడండి ఆ విధంగా స్వాముల వారు పెద్దవారు ముక్తి పొందారు. అందరికీ శ్రీముఖాలు వెళ్ళినాయి. ప్రధానమైనటువంటివి ఎవరెవరికి ఈ వర్తమానం అందాలో వారందరికీ ప్రభువులతో సహా పంపించడం జరిగిందండి. అప్పుడు అంత్యయామతి సాగతి అని ఒక మాట. అంత్యకాలంలో ఏ విషయం మీద మనసు లగ్నమవుతుందో ఆ విషయానికి అనురూపంగా ఆ తర్వాత కలిగేటటువంటి గతి ఏర్పడుతుంది. అంతే అంత్యకాలంలో యా మతి, ఆ మతి అంటే బుద్ధి, ఆ బుద్ధిలో ఎలాంటి ఆలోచన ఉంటుందో సా దానికి అనురూపంగా గతి మరుజన్మ కలుగుతుంది అని వాక్యం ప్రామాణికంగా శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ గీతలో కూడా దీన్ని వర్ణించి చెబుతారు. దాని అనుసారంగా యం యం వాపి స్మరన్ భావం త్యజతి అంతే కలేవరం తం తమేవైతి కౌంతేయ సదా తద్భావ భావిత. ఏ భావంతో మనసు భావన చేస్తూ ఉంటే ఆ భావానికి అనురూపమైనటువంటి మరుసటి శరీరం. ఇక్కడే శ్లోకాన్ని ఉదహరించారు ఈ రచయిత కూడా శ్రీకంఠ శాస్త్రులు గారు. అంచేత ఆ మహనీయులకి ఆ కోరిక చివరిలో ఫలించిందిటండి. మహాబలేశ్వర స్వామిని దర్శించాలే అనేటువంటి ఉత్కటమైన ఆ అభిలాష పరమాత్మ దాన్ని క్షణాల మీద తీర్చేసేశారు. అంత్యయామతి సాగతి. దీనికి నిదర్శనగా మనం దాన్ని భావించవచ్చున్నారు. ఈ విధంగా గురుస్వాముల వారు నిర్యాణం చెందారు. శృంగేరి అంతా కూడా శోక సముద్రంలో మునిగిపోయిందండి. 1879 సంవత్సరం ప్రమాథి సంవత్సర ఆషాఢ శుక్ల అష్టమి శుక్రవారం ఆ రోజున 33వ స్వాముల వారండి తమ గురువులు సిద్ధి పొందిన
ఆ రోజున అప్పటి నుంచి ప్రారంభించుకొని 6 సంవత్సరాల కాలము ఏ ఒక్కరు వీరు స్వాములవారు అయ్యారు కదా, పీఠాధిపతులు అయ్యారు. 6 సంవత్సరాల పాటు ఒక్కరోజు కూడా నాగా లేకుండా అత్యంతమైనటువంటి భక్తి శ్రద్ధలతో రోజు స్వాములవారి గురువు గారి యొక్క సమాధికి పూజ చేసే 6 సంవత్సరాల పాటు. సమాధికి చేరుకున్నారు కదా వారు, అంత గురుశ్రద్ధ. అంటే ప్రాణాయామం అది కూడా బాగా సాధించారండి. ప్రాణాయామ సిద్ధి చాలా వరకు ఏర్పడింది స్వాముల వారికి. అది సాధించిన తర్వాత వీరి యొక్క గురువులు నిర్యాణం చెందిన తర్వాత శృంగేరిలో 6 సంవత్సరాల పాటు యోగాభ్యాసం చేయటంలో చాలా సమయాన్ని కాలాన్ని వారు వినియోగిస్తూ ఉండేవారటండి. ఇలా ఉంటున్నది. చామరాజ ప్రభువులు, మైసూరు మహారాజు వారు శృంగేరికి వచ్చినటువంటి సందర్భంలో ఇప్పుడు చూడండి, విద్యారణ్య స్వాముల వారి చేత స్థాపితమైనటువంటిది కర్ణాటక సింహాసనాధిపత్యం. దాన్ని అనుభవిస్తూ వస్తున్నారు ఈ ప్రభువులు. చామరాజు వడయార్ వంశం ఉన్నదే ఆ వంశీకులండి. అయితే సింహాసనం మాత్రమే వారికి ప్రస్తుతము ఉన్నది, కానీ రత్న కిరీట ఆధిపత్యం ఇంకా వారికి లేదుట. స్వాముల వారు గురువుగారి యొక్క సంకల్పాన్ని నెరవేరుస్తూ ఎప్పటి నుంచో ఉన్నది శృంగేరి పీఠంలో ఉన్నటువంటి ఆ రత్న కిరీటాన్ని కూడా వడయారు ప్రభువులకి ఇచ్చారట మన స్వాముల వారు. ఎట్లా అంటే శ్రీ రామచంద్రమూర్తి ఎట్లయితే పట్టాభిషేక మహోత్సవంలో కిరీట ధారణ చేయించాడో వశిష్ఠ మహర్షి, ఆ విధంగా సిద్ధ సంకల్పులు అవటం చేత ఏది సంకల్పించినా కూడా అది నెరవేరటమే తప్ప సంకల్పానికి ఎప్పుడూ కూడా వ్యతిరేకంగా జరగలేదు వారి యొక్క ఆ జీవితంలో. అంచేత ఈ కార్యక్రమాన్ని కూడా సంస్థాన పారంపర్యంగా సింహాసన ఆధిపత్యములాగా కిరీట ఆధిపత్యం కూడా ప్రభువులకి ఇవ్వాలి, స్వీకరించాలి అని సంకల్పించి అది కూడా సాధించారు. ఇప్పుడు చూడండి, ఇప్పటికీ కూడా ఆ కిరీటము మైసూరులో పూజింపబడుతూ ఉన్నదిటండి. భక్తవత్సల భగవానికి జై. హర నమః పార్వతీపతయే, హర హర మహాదేవ. ఇక అద్భుతమైన శాస్త్రాధ్యయనం, అపారమైనటువంటి పాండిత్యం స్వాముల వారికి. ఎంత ఆశ్చర్యం అండి! ఆ కాలంలో తమకి గురువులు ఏ విధంగా అయితే బోధించారో, ఎలా నిర్దేశించారో, ఆజ్ఞ ఇచ్చారో తదనుసారంగానే సన్మార్గ ప్రచారం చేస్తున్నారు, కర్తవ్యాన్ని నెరవేరుస్తున్నారు, దేశ సంచారం కూడా చేస్తున్నారు. ఇదంతా కూడా అమ్మవారు, శారదా అమ్మవారి యొక్క దివ్యమైన ప్రేరణతో, ఇన్స్పిరేషన్తో కార్యక్రమాలన్నీ జరుగుతున్నాయి. అపారమైనటువంటి పాండిత్యం అండి. పండిత శబ్దం అనేక రకాలుగా నిర్వచింపబడ్డది మన యొక్క సనాతన ధర్మ శాస్త్రాలలో. నిన్న ఒక విశేషమైన అర్థం అది అన్నిటికంటే టాప్. అది అంటే భగవద్ అభిముఖంగా ఉండేటటువంటి బుద్ధి, దానికే పండా అని పేరు. పండా ఆత్మవిషయ బుద్ధి. దాంతోపాటు ఇక్కడ సపండిత యః కరణై అఖండిత, ఇంద్రియములకు లొంగకుండా ఎవడైతే ఉంటాడో వాడుట పండితుడు. ఇంద్రియాలకి మనోబుద్ధులకి లొంగకుండా ఉండేటటువంటి వాడు. సతాపస యః పరతాప కర్షణ, తపస్వి అని ఎవరిని అనాలే? లోకంలో ఎందరో తాపస్సులు ఉన్నారు. వాస్తవమైనటువంటి తపస్సు ఏమిటయ్యా అంటే, ఏ వ్యక్తి పరతాపకర్షణ,
ఎదుటి వ్యక్తిలో ఉన్నటువంటి తాపం, బాధ, శోకాన్ని తొలగించగలడో, దుఃఖాన్ని రూపుమాపే ప్రయత్నం ఎవరైతే చేస్తారో దాన్ని మించినటువంటి తపస్సు లేదుటండి. శంకరాచార్యుల వారికి ఎందుకంటే అంత అనుగ్రహంతో అంత వాంగ్మయం మనకి అందించారు చెప్పండి. శృతిస్మృతి పురాణానాం ఆలయం కరుణాలయం, ఎంత గొప్ప శ్లోకం అది. కరుణకి ఆలయం, సముద్రం అంత కరుణ చేత. అది తపస్సు అంటే పర దుఃఖ నివర్తనం, తొలగించడం, అది చేయటం. సధార్మిక, ఏ వ్యక్తిని ధార్మికుడు అని అనాలి అనే ప్రశ్నకి యః పర మర్మ నస్పృశేత్, ఎదుటి వ్యక్తిని మానసికంగా బాధ పెట్టకుండా ఉంటాం. అంటే మర్మ భేదాత్మకమైన మాటలు ఉంటే అది చచ్చేదాకా ఆ మాటల్ని మర్చిపోకుండా గుచ్చుకుంటూ ఉంటాయి మనసులో మాటలు. అలా మాట్లాడితే వాడు ధార్మికుడు ఎట్ట అవుతాడు? ఎన్ని ధర్మకార్యాలు చేస్తున్నా కూడా. అంటే ధార్మికుడు ఎవడయ్యా అంటే ఇతరులని బాధ పెట్టకుండా ఉండేవాడు. అంటే సదీక్షిత యస్ సకలం సదీక్షతే, మంచి మాట ఇది. ఇప్పుడు దీక్షితుడు అంటారు, ఏదో ఒక దీక్ష, ఒక వ్రతంలో దీక్ష, వ్రత దీక్ష. సరే, ఇక్కడ తురియాశ్రమం ఉన్నది, సన్యాస దీక్ష. సన్యాస దీక్షలో దీక్షితుడు అనే ఆ మాట ఎవరికి చక్కగా వర్తిస్తుంది అంటే, ఎవరైతే సకలం సదీక్షతే, మొత్తం దృశ్య నామరూపాలని బ్రహ్మస్వరూపంగా ఎవరైతే దర్శిస్తారో అట్టివాడు దీక్షిత, దీక్షలో ఉన్న వాడు అని శాస్త్రం చెబుతున్నది. సత్ అంటే సద్రూపంగా, బ్రహ్మరూపంగా లోకాన్ని చూడటం, ప్రపంచాన్ని చూడటం, అది అసలు దీక్షట. ఈ దీక్ష ముందు ఇతరమైనటువంటి దీక్షలన్నీ బలాదురు. ఆ దీక్షలు ఏవీ లేకుండా కూడా ఈ దీక్షని మనం స్వీకరించవచ్చండి, లోకాన్ని పరమాత్మ స్వరూపంగా చూడటం. అందువలన అది అసలు పాండిత్యము. ఆ పాండిత్యము మన స్వాముల వారికి పుష్కలంగా ఉన్నదిటండి. అందువలన బాణలింగం శ్రీవారు వారికి మామూలుగా పూజకే వెళ్ళినప్పుడు గురువుల యొక్క సమాధి, ఆ సమాధి దగ్గర ప్రతిష్ఠింపబడ్డది శివలింగం, పానవట్టం మీదండి. అక్కడ బాణలింగాన్ని ఉంచారట. గురువుగారి సమాధి మీద ఉన్నటువంటి శివలింగ పానవట్టం మీద. బాణలింగం అంటే పంచాయతనంలో శివునికి ప్రతీక, శాలిగ్రామమేమో విష్ణుమూర్తికి ప్రతీక, బాణలింగం శివునికి. ఒక బాణలింగాన్ని ఉంచారు. ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఆ బాణలింగం, ఎవరు తెచ్చి పెట్టారంటే విచారం చేస్తే ఎవ్వడికి ఏమీ తెలియదుటండి. అది ఎవరు తెచ్చారో ఎలా వచ్చిందో తెలియదు. వారు చూచారు, చిన్నస్వాముల వారు దిగ్భ్రాంతి చెందారు. ఎంత తృప్తి వారికి కలిగిందో. ఎందుకు ఇలా జరిగింది ఆలోచిస్తే ఇప్పుడు సమాధానం దొరికింది. ఎప్పుడైనా సరే పీఠాన్ని వదిలి సంచారానికి వెళ్ళినప్పుడు వారికి మనసులో సంకోచంగా ఉండేది. గురువుగారిని వదిలిపెట్టి దీన్ని ఏమిటి నాకు ఈ కర్మ, ఈ సంచారం అని బాధపడుతూ ఉండేవారటండి. ఆ బాధ నివారణ నిమిత్తంగా ఈ బాణలింగము వారికి గురువుగారే ఇచ్చారనమాట. ఎలా వచ్చిందో తెలియదండి అది. ఇప్పుడు అఖండమే ఎంత ఆనందం ఉండారంటే, అంటే ఆ సంచారానికి వెళ్ళినప్పుడు కూడా గురువుగారికి ప్రతినిధిగా సంకేతంగా గుర్తుగా బాణలింగాన్ని కూడా వెంట తీసుకెళ్ళి నిత్యము పూజిస్తూ ఉండేవారటండి. అప్పటి నుంచి అలా ఆజ్ఞాపించారు అని వారికి నమ్మకం, అలాంటి విశ్వాసం కలిగింది. దాన్ని చివరిదాకా నిర్వహించుకున్నారు. అనేక సూచనలు
చాలా గురువుగారి మానసికంగా స్వీకరించి తృప్తిపడి ఉత్తర దేశయాత్ర సంకల్పించారండి. అయితే ఆనందనామ సంవత్సరంలో శ్రీ నృసింహ భారతీ స్వాముల వారికి సమర్పించారు. అంటే గురువుగారికి బంగారు పల్లకి, స్వర్ణయానం. ఆ పల్లకి కొంచెం శిథిలమైంది. శిథిలమైనటువంటి బంగారు పల్లకి దాన్ని మైసూరుకి పంపించి అక్కడ ఉన్నటువంటి శిల్పుల చేత మరి నిత్య నూతనంగా రెనోవేషన్ అంటారే, చక్కగా సంస్కారం చేయించారట పల్లకికి. ఈ విధంగా శృంగేరి మహాసంస్థానం, ఆ సంస్థానము యొక్క పరువు ప్రతిష్టలని, గౌరవాన్ని కాపాడుకుంటూ ఏమాత్రం కూడా ఒక ఏ దోషం లేకుండా ఏ రకమైన ఆ సన్నాహాలన్నీ సిద్ధపరచుకున్నారు ఉత్తర దేశ యాత్రకి. ఇప్పుడు పార్థివనామ సంవత్సరం 1885 మార్గశిర శుక్ల పంచమి శుక్రవారం శృంగేరి నుండి సపరివారంగా బయలుదేరారు స్వాముల వారు. పరంపరాగతంగా వస్తున్నటువంటి వారి వెంట ఉంటాయి, పీఠం వెంట ఉంటుంది కదా, ముఖ్యంగా చంద్రమౌళీశ్వర స్వామి, రత్నగర్భ గణపతి ఈనాటికి మనం చూడొచ్చు శృంగేరిలో. అలాగే ఇలాగే దేవతామూర్తులు, గురువులు అనుగ్రహించినటువంటి బాణలింగం, దాన్ని కూడా తమతో వెంటబెట్టి తీసుకుని శృంగేరికి చాలా సమీపంలో ఉన్న సచ్చిదానందపురం ఆ అగ్రహారానికి అక్కడికి చేరుకున్నారండి. హర నమః పార్వతీపతయే హర హర మహాదేవ. అక్కడి నుంచి గోకర్ణం వచ్చారు. గోకర్ణంలో కొంచెం అనారోగ్యం కలిగింది, భయపడ్డారట అందరూ. అయినా సరే గోకర్ణేశ్వరుడు, మహాబలేశ్వరుడు, గోకర్ణ స్వామి వారికి నామధేయం, వారి యొక్క అనుగ్రహంతో 16 సంవత్సరాలు గడవగానే ఏ విధంగా అయితే శంకర భగవత్పాదుల వారికి వ్యాస మహర్షులు అనుగ్రహించి మరొక 16 సంవత్సరాలు ఆయుర్దాయాన్ని ప్రసాదించారో, అలాగే మన యొక్క స్వామివారికి విషయంలో కూడా వ్యాధి ఉపశమించిందిట. మహాబలేశ్వరుడు అలా అనుగ్రహించారటండి. ఇప్పుడు విష్ణు సహస్రనామాలు చూడండి. త్రిసామ సామ గస్సామ నిర్వాణం భేషజం భిషక్. చాలా గొప్ప నామాలు రెండు, భేషజం భిషక్. భేషజం అంటే ఔషధం, మందు. దేనికి మందు? ఆది వ్యాధులకి. ఆఫ్టర్ ఆల్ సంసారం అనే వ్యాధికే అది మందు. ఈ సంసారం అనే వ్యాధిలోనేగా ఈ ఆది వ్యాధులన్నీ వచ్చేది. అంచేత సంసార రోగస్య ఔషధం భేషజం అని శంకర భగవత్పాదుల వారి యొక్క వ్యాఖ్యానం విష్ణు సహస్రనామానికి. శంకరులు లోకానికి మొట్టమొదట అనుగ్రహించింది సహస్రనామ భాష్యం అండి. ఎంత గొప్పగా ఆనందంగా ఉంటుందో ఆ నామాలకి తాత్పర్యాన్ని తెలుసుకుని అర్థభావన చేస్తూ తజ్జప తదర్థభావనం అని పతంజలి. తజ్జప, ఆ మంత్రజపం కానీ భగవన్నామజపం కానీ ఎలా చేయాలి అంటే తదర్థభావనం, ఆ మంత్రార్థాన్ని నామ అర్థమును భావన చేస్తూ జపించాలిట, అప్పుడు ఫలిస్తుంది అది. అంచేత అట్లా ప్రతి నామానికి అద్భుతమైన వ్యాఖ్యానం. ఒక్కసారి ఇప్పుడు ఈ రోజున అన్ని పుస్తకాలు లభిస్తున్నాయండి. ఎంత సమయం ఉంటుంది, చక్కగా సద్వినియోగం చేసుకు. ఇప్పుడు మిగతా ఇప్పుడు ప్రస్థానత్రయం అంటే మన వల్ల కాకపోవచ్చు కాక, అది మన వల్ల కాదు. లలితా సహస్రాలకి భాష్యం ఉన్నది, అలాగే ముందు విష్ణు సహస్ర భాష్యం భగవత్పాదులు మనకి దయతో ప్రసాదించినటువంటిది. రోజుకి 10 నామాలు చదువుకోలేమా? ఎంత ఆనందం అండి. శరీరం అదేంటే సెల్ ఫోన్ని రీఛార్జ్ చేసినట్టే అంత శక్తి సామర్థ్యాలు ఏర్పడతాయి. ఇప్పుడు అంటున్నారు భేషజం అంటే సంసార రోగస్య ఔషధం. భేషజం సంసార రోగ నిర్మోక్షకారిణీం
పరాం విద్యాముపదిదేశ గీతాసు ఇది భిషక్. ఆ తర్వాత నామం భిషక్ కదండి. దానికి అర్థం చెబుతున్నారు, పరావిద్యని ఉపదేశించారు కదా గీతలో అన్నారు. ఎవరు ఉపదేశించారు గీతలో? సాక్షాత్తు పరమాత్మ. అంచేత వారు అంటే ప్రథమ వైద్యుడు సృష్టికి. భిషక్ అంటే వైద్య. ఆ విధంగా దానికి సంసార రోగ నిర్మోక్షకారిణి అయినటువంటి పరావిద్యని ఉపదేశించారు కనుక గీతలో వారు భేషజం భిషక్. భిషక్ అంటే వైద్యుడండి. అంచేత వైద్యులలో నీవు సర్వోత్తముడవు కదా అని కదండి వేదం పలుకుతున్నది. భిషక్తమం త్వా భిషజాం శృణోమి అని అక్కడ శృతిని ఉదాహరిస్తున్నారు ఇక్కడ. ఆ విధంగా వారికి మరి స్వస్థత కలిగింది. గోకర్ణంలో ఉండగానే స్వామివారి యొక్క అనుగ్రహంతో 1887 సంవత్సరంలో స్వాముల వారు సచ్చిదానంద శివాభినవ నృసింహభారతి స్వాముల వారు సంచారార్థమై ఆ ప్రాంతానికి వచ్చారని చాలా సంతోషించారు. ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే అక్కడ ఉన్న వారందరికీ మహోత్సాహం, పరమ ఆనందం అండి. అంటే అక్కడ ఒక రాజుగారు ఉండేవారు. ఆయనకి సామాన్యంగా యతులు అంటే గొప్పగా విశ్వాసం ఉండేది కాదుట. అలాంటి వారిలో కూడా స్వామివారి యొక్క దర్శన భాగ్యం చేత వారి బోధ ఉపదేశామృతాన్ని పానం చేస్తే అట్టి వారికి కూడా అద్భుతమైనటువంటి అఖండమైన విశ్వాసం వారికి కూడా కలిగింది అని జగద్గురువులు ఒక చాలా దూరంగా అంటే జంఖండి అనే ప్రాంతం చాలా దూరంగా ఉన్నప్పుడే వారు చాలా వీరి చేత స్వాముల వారి చేత ప్రభావితులైనట్టుగా ఇక్కడ మనం చూస్తున్నామండి. అదేవిధంగా స్వాముల వారు మదరాసు వచ్చారు. అక్కడి నుంచి బళ్ళారి ప్రాంతానికి వచ్చారు. బళ్ళారి ప్రాంతంలో స్వాముల వారి చాతుర్మాస్య సంకల్పం కూడా జరిగింది. అప్పుడు ఒక విశేషం, ఇది కొంచెం సమయం పడుతుంది. బళ్ళారిలో ఎక్కడైతే స్వామి విడిది చేశారో, పీఠం ఎక్కడైతే పెట్టారో అక్కడ చౌర్యం, దొంగతనం జరిగింది. దొంగలు పడ్డారండి. చంద్రమౌళీశ్వర లింగం, రత్నగర్భ గణపతి, ఇంకా చాలా బంగారు వస్తువులు, వెండి వస్తువులు. అంటే దొంగతనానికి ఆ రోజుల్లో చాలా ప్రసిద్ధిట, నొటోరియస్ అంటామే మనం, బళ్ళారి జిల్లా. అప్పుడు దొంగతనం జరిగింది, దొరబడ్డారు. అంటే తెల్లారేపటికల్లా ఈ విషయం తెలిసిందండి. అంటే దేవతామూర్తులతో సహా ఆ రోజు గదిలోకి దిగి దొంగిలించేపటికి పూజాదులు లేవు, ఇంకా ఆహ్నికం లేదు. మరుసటి రోజు దాకా అలాగే చూచారండి. తలుపులు తీసి చూసేటప్పటికల్లా స్వామివారు సంపుటమే లేదుట అక్కడ. ఇది తెలిసి చాలా బాధపడ్డారు వారు. ఇప్పుడండి నారసింహం మంత్రోపదేశం గురువుగారు చేశారు కనుక అతి ఉగ్రమూర్తులయ్యారట. నృసింహ ఆవేశం జరిగిందా అన్నట్టుగా నారసింహ మంత్ర ఉపాసన అప్పుడు మొదలెట్టారట. ఏమిటి ఇలా జరిగింది? ఉగ్రం వీరం మహావిష్ణుం జ్వలంతం విశ్వతో ముఖం నృసింహం భీషణం భద్రం మృత్యుం నమామ్యహం. ఇది మంత్రం లాంటి శ్లోకం, ఎవరైనా అనుకోవచ్చు. ఉగ్రం వీరం మహావిష్ణు జ్వలంతం విశ్వతో ముఖం. ఆ నృసింహ మంత్రజపం చేశారు. మొత్తం మీద ప్రధానమైనటువంటి దేవతా విగ్రహాలు దొరికినాయి. ఇలా దొరకటానికి గవర్నమెంట్ తరఫున పోలీసు డిపార్ట్మెంటు
చాలా వారు కృషి చేశారు. సంగ్రహంగా ఇది రేపు చెప్పుకుందాం. స్వస్తి ప్రజాభ్యః